Мы продолжаем рассматривать тему, которую я назвал «Пять христианских добродетелей». უწოდებთ თემის უბრალოდ ვაგრძელებთ თემის განხილვას, რომელსაც ეწოდება ქრისტიანი ხასიათის თვისება. И здесь есть 5 вещей, которые апостол Павел Духом Святым перечисляет для нас. აქ არის 5 რამ, რასაც მოციქული პავლე ჩამოთვლის. Мы рассматриваем послание Ефесянам 4 главу. ეფესელთა მე-4 თავს განვიხილავთ. Он говорит о некоторых чертах. ზოგიერთ თვისებაზე ლაპარაკობს. Наверное, сегодня я их не буду повторять, ალბათ чтобы აღარ не занять გავიმეორებ много времени. დღეს რომ ბევრი დრო არ დავიკავოთ Не თქვენი. буду делать как бы ретроспективу того, что было в прошлых собраниях. არ ჩავეძიები წინამსახურებაზე განხილულ თემებს. Потому что, скорее всего, мы подведем итоги в следующий раз с Божьей помощью. რადგან შევაჯამებთ უკვე შემდეგ მსახურებაზე Но ამ я хочу ყველაფერს. сказать, что качества, которые здесь перечисляются, მაგრამ თვისებები, რომლებიც აქ არის ჩამოთვლილი, их невозможно выработать механически. მექანიკურად მათ ვერ გამოიმუშავებ. Человек может сделать над собой какие-то усилия გარკვეულ ძალისხმევას ადამიანი თავს დაატანს и выработать какой-то тип поведения, который соответствует определенному обществу, сообществу, где он находится. და ქცევის გარკვეულ თვისებებს შეიძენს ადამიანი, რომელიც შეესაბამება კონკრეტულ თემს, იმ საზოგადოებას, სადაც Например, тебя ცხოვრობს. приняли куда-то на работу. მაგალითად, აი სანვე სამსახურში Ты აგიყვანეს. наконец нашел работу. სადღაც დაიწყე И მუშაობა. ты начинаешь присматриваться к тому, как люди там себя ведут. და აი აკვირდები როგორ იქცევა იქ ხალხი, ხო? И ты начинаешь подделываться под этот тип поведения, чтобы соответствовать всему этому. და შენ ცდილობ რომ შესაბამისობაში მოიყვანო შენი თავი იმ საზოგადოებისა, რომელსაც ხედავ. Ты начинаешь контролировать свой характер, აკონტროლებ შენს ხასიათს, следить за своим языком, შენს სიტყვას აკვირდები, соответствующим образом одеваться. შესაბამისად იცვამ. Это в природе называется мимикрия. ამას ქვია მიბაძვა, ანუ Когда გაერთიანება. какие-то живые Мимикрия. существа принимают вид других существ. როდესაც ცოცხალი არსება, ერთი ცოცხალი არსება იმეორებს მეორე Вы ცოცხალი знаете, არსების что- მახასიათებელს. Вы знаете, что есть мухи, которые раскрашены как пчелы. არის ბუზი, რომელიც როგორც ფუტკარია, ისე შეფერილი. Они раскрашены так, чтобы птицы не трогали их, რატომ? იმიტომ რომ ჩიტებმა არ ინადირონ чтобы მათზე. все их боялись. ყველას ეშინოდეს მათი. Есть животные, которые меняют цвет в зависимости от обстановки вокруг них. ზოგიერთი ცხოველი იცვლის მის გარეშე ფერილობას გამომდინარე И их იმ названия стали нарицательными, как хамелеон, например. გამომდინარე იმ მდგომარეობიდან, სადაც იმყოფებიან და კამელეონს უწოდებენ Он ხოლმე ასეთ принимает окраску внешнюю в соответствии с той средой, в которой он находится. თვისებას და ისეთ შეფერილობას იღებს, როგორ გარემოშიც არის. Но вы знаете, что все это работает, если это настроено основано на человеческих усилиях до определенного момента. მაგრამ კონკრეტულ მომენტამდე მუშაობს ეს ყველაფერი, თუ ადამიანის ძალისხმევაზე არის დაფუძნებული ასეთი ქცევა. Всегда можно вывести человека из себя. ყოველთვის არის შესაძლებელი ადამიანის მდგომარეობიდან Возникают გამოყვანა. какие-то обстоятельства. გარკვეული მდგომარეობები ყალიბდება. Ты выходишь из этого образа, который ты для себя выбрал, გამოდიხარ აი ამ შენი იქიდან აქვია როლიდან, რომელიც აირჩიე შენთვის и начинаешь показывать то, кем ты являешься на самом და деле. რეალურ შენ სახეს აჩვენებ. И тогда из тебя льется то, что в тебе на самом деле в этот момент есть. და შენგან უკვე გამოედინება რეალურად შენში არსებული. И если это касается христиан, то я всегда говорю: слава Господу, мы это увидели. და თუ ეს ქრისტიანობას ეხება, მაშინ მადლობა ღმერთს დავინახეთ ასე ვამბობ Хорошо ხოლმე. бы, чтобы ты сам сказал: слава Богу, что я это увидел. კარგი იქნებოდა შენ თავად რომ გეთქვა შენ თავზე, აი მადლობა ღმერთო რომ მე Потому что დავინახეო. тогда у тебя появляется шанс исправить что-то, покаяться, понять, что ты нуждаешься в изменениях в твоей жизни. იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში შენ გეძლევა შესაძლებლობა მონანიების, რაღაც გარკვეული ცვლილებების შეტანის შენ ცხოვრებაში. И если ты точно уже понимаешь, что своими силами ты ничего не можешь достичь, და თუ ნამდვილად იაზრებ იმას, რომ შენი ძალით ვერაფრის მიღწევა არ тогда вот შეგიძლია, это откровение о самом себе, მაშინ ეს გამოცხადება შენ საკუთარ თავზე она заставляет тебя искать Бога. გიბიძგებს რომ ეძებო ღმერთი. Ты приходишь и начинаешь плакать буквально пред Ним. Ай. Господи, помоги мне. ბუკვალურად იწყებ გოდებას, რომ ღმერთო Господи, დამეხმარეო. вытащи меня из этого ამომიყვანი состояния. ამ მდგომარეობიდან. Господи, что мне со всем этим делать? რა მოუხერხო ამ ყველაფერს? Я, наверное, говорил об этом, но однажды я лежал на ковре у себя дома, в слезах буквально. ალბათ ნათქვამიც მაქვს, მაგრამ მახსოვს ერთხელ ხალიჩაზე ვიწექი, აი ტირილამდე ვიყავი Сначала я მისული. стоял на коленях, молился, потом я просто лег вот так на лицо. ჯერ ლოცულობდი ამ ხალიჩაზე, შემდეგ აი პირქვე დავემხე И плакал очень сильно. და ვტიროდი. Обычно мужчины в этих вещах не признаются. ზოგადად კაცები, მამაკაცები ასეთ რაღაცებში არ Но мне было გამოწყდებიან очень ხოლმე. стыдно за те вещи, которые я делал.
я не мог справиться с какими-то вещами в своей жизни. მაგრამ ძალიან მწვენოდა ჩემი კონკრეტული საქციელების, Я რასაც ვერ лежал на полу и უმკლავდებოდი. молился и говорил: Господи, ну что тебе нравится смотреть на меня в таком состоянии? და ვიწექი პირქვე და ვლოცულობდი, ტიროდი და ღმერთს ვეუბნებოდი, რომ ღმერთო მოგწონს ჩემი ასეთი Вот уже მდგომარეობა. наступи, раздави, убей меня. მომკალი, გამჭყლიტე, რა ვიცი. Больше не могу так жить, აღარ Господи. შემიძლია ასე ყოფნა. Помоги мне, Господь. დამეხმარე ღმერთო. Мне стыдно, что я так живу. წვენია რომ ასე ვცხოვრობ И помощь Божья приходила. და ღმერთის შველაც მოდიოდა. И откровения Божьи приходили. გამოცხადებებიც მოდიოდა. Все изменения всегда идут от Него. ყველა ცვლილება ყოველთვის მოდის მისგან. Но для того, чтобы они произошли, მაგრამ იმისთვის რომ ეს განხორციელდეს, нам почему-то нужно дойти до какого-то критического состояния. არის ხოლმე რომ კონკრეტულ კრიტიკულ მომენტს უნდა მიუახლოვდეთ, Когда мы практически готовы умереть из-за этого. როდესაც ამ რაღაცის გამო, რა ვიცი, სიკვდილისთვისაც კი მზად ვარ. Или когда мы вызываем отвращение у самих себя. ან როდესაც საკუთარი თავი გძულს უკვე. Мы тогда можем покаяться. აი მაშინ შეგვიძლია Мы მონაnieვა, тогда можем сокрушиться. მაშინ შეგვიძლია აი დამსხრევა И это сокрушение заключается в том, და ეს დამსხრევა მდგომარეობს შემდეგში. что мы перестаем молиться правильно, რომ წყვეთ ლოცვას, სწორ ლოცვას а говорим то, что чувствуем на самом деле. და Богу. რეალურად ჩვენში არსებულ გრძნობებს გამოვხატავთ. Мы перестаем излагать свои религиозные формулы перед ჩვენ Богом. რელიგიურ ფორმულებს აღარ წარმოადგენთ И мы говорим, какие мы есть на самом და რეალურად деле. რაც ვართ იმას ვამბობთ. И тогда приходит помощь от და აი ამ Бога. შემთხვევაში მოდის ღმერთისგან Потому შვილა, что Он только этого и ждет. რადგან ამას ელოდება, აი ამ მომენტს ელოდება. Качества, о которых мы сейчас говорим, და აი თვისებები, რაზეც ჩვენ დღეს უნდა ვილაპარაკოთ. я повторюсь, мы не можем их выработать сами по себе. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ თავად ჩვენი ძალისხმევით ვერ გამოვიმუშავებთ И если мы пересмотрим все эти качества одно за другим, рассмотрим, და თუ ძალიან ყურადღებით დავაკვირდებით ამ თვისებებს, мы увидим, что все из этих качеств, они присущи Иисусу Христу лично. მაშინ დავინახავთ, რომ ყველა ეს თვისება აქვს იესო ქრისტეს თავად მას. Почему Богу понадобилось в этот мир послать своего Сына? რატომ დასჭირდა ღმერთს, რომ თავისი მხოლოდ შობილი ძე გამოეგზავნა ამ Да, წუთს? конечно, мы знаем, чтобы наши грехи искупить и простить нас. კი ვიცით, რომ ჩვენი ცოდვების გამოსასყიდად Пострадать за нас. ჩვენთვის რომ ტანჯულიყო, Но Он сделал не только это. მაგრამ მხოლოდ ეს ხომ არ გააკეთა. Он еще прожил святую жизнь, которую все люди могли видеть. ხომ იცხოვრა წმინდა ცხოვრებით, რაც ხილული იყო ყველასთვის. Он показал, каким может быть человек, если в нем живет Бог. აჩვენა თუ როგორი შეიძლება იყოს ადამიანი თუ ამ ადამიანში მკვიდრობს ღმერთი. Писание говорит, что он является образом славы Божьей, და დაწერილია, რომ იგი არის ღმერთის დიდების განსახიერება, сиянием Его славы. მისი სიდიადის, ასე კი, წინვალება. Вы знаете, что такое сияние? Что производит сияние в пламени? რა არის, აი, როდესაც ცეცხლი ბწყინავს. Его производит плазма. Это часть в пламени, которая наибольшей температурой обладает. в данный ეს момент. არის ცეცხლის შემადგენელი პლაზმა, რომელიც ყველაზე მკაფიო და მაღალი И ტემპერატურით Писание говорит, что Иисус Христос არის დატვირთული და წმინდა წერილი ამბობს, რომ იესო ქრისტე являлся наивысшим выражением славы Божьей на этой земле. არის მისი სიდიადის ყველაზე დიდი განსახიერება ამ И когда ты მიწაზე. смотришь на Иисуса და Христа, როდესაც ქრისტეს უყურებ, ты видишь, каким является Бог. შენ ხედავ თუ როგორია ღმერთი И в то же время და ამავე დროს ты видишь то, каким Бог хочет видеть человека на этой შენ земле. ხედავ იმასაც თუ როგორად წარმოუდგენია ღმერთს ადამიანი ამ И მიწაზე. во Христе Иисусе это და возможно. ქრისტეში ეს არის შესაძლებელი. Он обещал, იგი დაგპირდა, что если ты изберешь его своим учителем, რომ თუ შენ აირჩევ მას შენს ты მოძღვრად, не сможешь стать больше, чем он, ვერ გახდები მასზე მეტი. но ты сможешь стать таким, как он. მაგრამ გახდები Аллилуйя. ისეთი როგორიც არის თავად. Ты не станешь Богом, ვერ გახდები ღმერთი, но ты дитя Божье. მაგრამ ხარ ღმერთის В тебе ძეანასული живет Святой Дух. შვილი, შენში მკვიდრობს სული В тебе წმინდა, может жить эта сила и помазание შენში Божье. არის ეს ძალა და ცხებულება. Поэтому он говорит, верующий в меня дела, которые я творю, и он сотворит, и даже больше ამიტომ сил. ამბობს იგი თავად რომ ჩემი მორწმუნე საქმეებს რომელსაც მე ვაკეთებდი, ჩემზე მეცაც კი Но გააკეთებსო. для этого Христос должен быть в მაგრამ тебе. პირველ რიგში ამისთვის არის ქრისტე იყოს შენში საჭირო И ты должен быть во და Христе. შენ უნდა იყო ქრისტეში. И он дает нам очень хороший пример. და ძალიან კარგ მაგალითს გვაძლევს. Он говорит, я лоза, а вы ветви. რომ მე ვარო ხეივანი, თქვენ კი ხართ ვაზი, თქვენ კი ხართ ლერწმები. Вы не можете приносить плод, если не будете на лозе. ვერ მოიტანთ ნაყოფს თუ არ იქნებით
ვაზზე. Но если ты на этой лозе находишься, მაგრამ თუ ხარ მასზე, ты приносишь соответствующий плод. შესაბამისი ნაყოფიც მოგაქვს. На тебе не вырастет что-то другое. შენზე სხვა ვერაფერი გაიზრდება. На тебе вырастет то, что свойственно лозе. გაიზრდება მხოლოდ ის, რაც ვაზს ახასიათებს. Есть еще один хороший пример. კიდევ ერთი კარგი მაგალითი არის. Когда в послании к римлянам наши отношения с Богом, они сравниваются с маслиной, дикой веткой, от дикой маслины, привитой на маслину культурную. როდესაც აი ზეთის ხილის ხესზე არის დამყნობილი კონკრეტული კიდევ ერთი ხილი. И вы знаете, что все дикие культуры, они очень маленькие. და თქვენ იცით რომ ეს გარეული, зогадად გარეული ხილი და გარეული ნაყოფი არის პატარა. Я когда-то помню, мы с папой ездили в лес, где-то в Голдане, стрелять, у меня ружье было, и мы Махсус. тихо ехали на мотоцикле. მე და მამა где-то. ჩემი მოტოციკლით რაღაც ტყეში წავედით რომ გვენადირა Он იარაღი знал, მქონდა. что я люблю стрелять, и он делал все, чтобы я получал удовольствие от этого. იცოდა რომ იარაღიდან სროლა მიყვარდა და ყველაფერს აკეთებდა რომ И სიამოვნება где-то в Голдане მიმეღო мы ამით. заехали, там поставили цели, стреляли там. სადღაც სამიზნე დავდეთ იქ გლდანის ტყეში და И потом я ვესროდით. спустился во враг и смотрю, там виноград растет. ხევში ჩავედი და ვხედავ რომ ვაზია იქ Я так გაშენებული. обрадовался, გამიხარდა. потому что я люблю виноград. მიყვარს ყურძენი, Еще и бесплатный. უფასო მით უმეტეს. Еще и дикий виноград. Представляешь, бесплатно. Ешь сколько хочешь. გარეული ხეივანი და ზოგადად ვაზი ხო მით В უმეტეს. советское время, знаете, магазины пустые были тогда. Вы знаете, мы там мусор покупали в овощных магазинах. ამ პერიოდში, საბჭოთა პერიოდში, ამ განსაკუთრებით ამ დროს ხო цариელი იყო მაღაზიები, რა ვიცი, ნაგავს ყიდულობდით На რომ базарах все было дорого. ყველაფერი ძვირი იყო ბაზარს И я მარკეტში. накинулся на этот дикий виноград. აი ვეცია ამ გარეულ იმას. Знаешь, какое ყურძენს. разочарование я испытал? დიდი იმედგაცრუება განვიცადე. Эти мелкие ягоды, они были настолько кислыми. ძალიან მჟავე Я сейчас, ნაყოფი когда იყო. это говорю, мне сейчас неприятно от этого. აი ვამბობ რა ამას მახსენდება და არ სიამოვნებს. Но если ты найдешь привитые, хорошие сорта, მაგრამ თუ აი კარგ დამყნობილ, კარგ ესე იგი ჯირს იპოვი ამ იმის. они просто ყურძნის удивительные, они გაგაოცებს восхитительные. საოცარია. И вот Писание говорит нам про веточку от дикой маслины, და გველაპარაკება გარეულ ზეთის ხილზე წერილი. которую привили к благородной по природе маслине. რომელიც ბუნებრივად მიღებულ, ანუ კარგ ზეთის ხილზე არის И დამყნობილი. теперь она приносит соответствующий плод. და შესაბამის ნაყოფიც მოდის Это не შესაბამისი. ее заслуга. მისი დამსახურება ხო არ Потому არის. что когда она была сама по себе, რადგან როდესაც დამოუკიდებლად იყო თავის в თავად, своих естественных обстоятельствах, თავის бунებრივ მდგომარეობაში, ее плод был очень неприятный. მისი ნაყოფი არ იყო კარგი და სასიამოვნო. И Бог говорит тебе, და ღმერთი გეუბნება შენ. если ты хочешь принести хороший თუ плод, გინდა რომ კარგი ნაყოფი მოიტანო, ты должен быть привит к правильному дереву. მაშინ სწორ ხეზე უნდა იყო დამყნობილი. Вещи, о которых мы здесь говорим, და აი რაღაცები, რაზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, это фактически плоды Святого Духа. ეს არის სულიწმინდის ნაყოფები Это რეალურად. плоды пребывания Духа Святого в нас. ეს არის სულიწმინდის ნაყოფები ჩვენში. И это тот же Дух, который был во Христе Иисусе. არის იგივე სული, რაზე ჩვენ ახლა Поэтому ლაპარაკობთ. Он делает нас похожими на Него. რაც ქრისტე იესოში იყო და ამიტომ გვამსგავსებს ჩვენ Тот მას. же Дух, который был во Христе, живет в нас. იგივე სული, რაც იყო მასში, არის ჩვენში. Потому все возможно верующим. ამიტომ არის ყველაფერი შესაძლებელი მორწმუნესთვის. Если он сохраняет свое общение с თუ Богом, იგი ინარჩუნებს თავის ურთიერთობას ღმერთთან, если он сохраняет вот это пребывание Святого Духа внутри него, თუ იგი ინარჩუნებს ამ სულიწმინდის მკვიდრობას მასში, этот Дух Святой начинает трудиться внутри тебя. სულიწმინდა იწყებს მას ამ შემთხვევაში შრომას Он შენში производит свой плод და თავის ნაყოფს გამოიღებს ამ и შემთხვევაში. делает тебя все больше и больше похожим на себя. უფრო და უფრო გამსგავსებს საკუთარ თავს ამ И это შემთხვევაში. не от нас, და ეს არ არის ჩვენგან, это от Духа ეს Святого, არის სულიწმინდისგან. если мы остаемся в нем. თუ ჩვენ მკვიდრობთ და ვრჩებით მასში. И сколько есть вещей, которые делают все, чтобы этого не და происходило. რამდენი რამ არსებობს ზოგადად რაც ხელს უშლის ამ ყველაფერს. Сколько всего происходит, чтобы тебя от этого общения увести. რამდენი რამ არსებობს ისეთი, რაც ამ ურთიერთობიდან შენს Просто ჩამოცილებას оглянись на свою жизнь, ცდილობს და აი უბრალოდ на მიმოიხედე, შეხედე შენ все ცხოვრებას. обстоятельства, на все условия, შეხედე ყველა იმ გარემოებას, ყველა იმ которые მდგომარეობას, პირობას, возникают для того, чтобы тебя остановить, რომელიც შენს შეჩერებას
Ты ცდილობს понимаешь, что это не само собой და происходит. შენ იაზრებ, რომ ეს თავისთავად არ ხდება. Целый ад восстает против მთელი тебя, ჯოჯოხეთი აღგიდგა შენ, чтобы остановить тебя. რომ გაგაჩეროს, Потому что, к შეგაჩეროს. сожалению, в отличие от нас, очень часто, ვინაიდან ჩვენგან განსხვავებით სამწუხაროდ ხშირად ხდება შემდეგი. там знают, насколько мы опасны для этого ада, если мы во Христе. იციან იქ თუ რამდენად საშიში ვართ ჯოჯოხეთისთვის თუ ვართ ჩვენ И ქრისტეში. если ты оценишь глубину и силу всех этих прилагаемых усилий, და თუ შეაფასებ აი მთელ დატანილ ძალას то это не должно тебя напугать. და სიღრმეს, მაშინ არ უნდა შეგაშინოს ამ ყველაფერმა შენ. Ты должен, знаешь, о чем подумать? რაზე უნდა იფიქრო? Насколько же важно все это. თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ყველაფერი Насколько ეს, это благословенно. რამდენად კურთხეულია ყველაფერი Насколько ეს, влиятельно это. რამდენად დიდი აქვს გავლენა, Насколько славно это. რამდენად საოცარია, Что целый ад восстал для того, чтобы этого со мной не რომ произошло. მთელი ჯოჯოხეთი აღგიდგა შენ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი არ მომხდარიყო И не останавливайся. და შენ არ ჩერდები Прояви настойчивость. და არ გაჩერებულ ხარ, არ Прояви გაჩერდე. упрямство. გამოიჩინე ძალის ხმევა, Скажи, я буду с სიჯიუტე Господом. და თქვი რომ ღმერთთან ვიქნები, Я буду противостоять всему რომ этому. ყველაფერ ამას წინ აღუდგები, Не продавай свое призвание. ნუ გაყიდი შენს მოწოდებას. Все, что здесь закончится, ყველაფერი რაც აქ დასრულდება, исполняющий волю Божью останется вовек. შეიძლება ყველაფერი დასრულდეს, მაგრამ ღმერთის ნების აღმსრულებელი მუდმივად იქნება. Давайте вернемся к нашей теме. დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენს Я თემას. хотел бы прочитать эти 3 стиха, и потом мы продолжим рассуждение. მინდა რომ აი კონკრეტული სამი მუხლი წავიკითხო და შემდეგ ვიმისჯელოთ. Итак, я, узник в Господе, умоляю поступать вас достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. ამიტომ გემუდარებით მე პატიმარი უფალში მოიქეცით იმ მოწოდების სიღრმეში, რომლითაც მოგიწოდეთ. მთელი თავმდაბლობით, თვინიერებითა და სულგრძელებით შეიწყნარეთ ერთმანეთის სიყვარულში. ეცადეთ შეინარჩუნოთ სულისერთობა მშვიდობის საკვირველით. Здесь перечислены 5 вещей. Это смиренномудрие, кротость, აქ არის ჩამოთვლილი 5 რამ, ეს არის თავმდაბლობა, თვინიერება, სულგრძელება, долготерпение, любовь. სულგრძელება, სიყვარული. И потом говорится, что это приводит нас все к единству в мирному единству. და შემდეგ არის დაწერილი, რომ ამ ყველაფერს მივყავართ სულით ერთობაში, მშვიდობისკენ. Вот это мирное единство, о котором с Божьей помощью мы будем говорить в следующий раз. Как Да, раз es- на вечерю Господню. სულით ერთობა არის თემა, რაზეც შემდეგში ვილაპარაკებთ. Оно является целью всего этого. ამ ყველაფრის მიზანი არის ეს. Ты не можешь иметь единство ни с кем на этой земле. შენ ვერ გექნება ერთობა ვერავისთან ამ მიწაზე, Ни с верующими, ни с неверующими. არც მორწმუნეებთან, არც Ты не ურწმუნოებთან. можешь сохранить единство в отношениях внутри своего брака, в дружбе. ვერც შენს მეგობრობაში ან შენს ესე იგი ოჯახში Ни в შეინარჩუნება ამ ერთობას, служении, в котором ты находишься. ვერც მსახურებაში მოახერხება С მას, теми людьми, вместе с которыми тебе это надо делать. იმ ხალხთან ვისთანაც გიწევს ამის კეთება, Если ты не проявляешь вот эти качества. თუ შენ არ ამჟღავნებ აი ამ И თვისებებს. любовь, она является одним из самых важных в этом списке. და სიყვარული არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამ სიაში. Потому что это главный мотиватор твоего отношения к людям. ვინაიდან ეს არის მთავარი მოტივატორი შენი ადამიანებთან Это то, что ურთიერთობებისა. дает тебе возможность терпеть, переносить, принимать людей. ეს გაძლევს საშუალებას, რომ ადამიანები ესე იგი აიტანო, მოითმინო, მოუთმინო. И когда мы здесь говорим, мы говорим не об обычной любви. და როდესაც აქ ლაპარაკობ, ჩვენ არ ლაპარაკობთ აი უბრალო ჩვეულებრივ сиყვარულზე. Помните, мы говорили в начале, что некоторые слова апостолам приходилось изобретать из нескольких греческих слов. აი გახსოვთ ჩვენ გვილაპარაკია იმის შესახებ, რომ მოციქულებს უწევდათ ბერძნული სიტყვებიდან კონკრეტული სიტყვების გამოგონება. Потому что таких понятий просто не существовало у людей.
იმიტომ რომ რისი თქმაც მათ სურდათ ასეთი სიტყვები არ არსებობდა ადამიანებში, ასეთი Я даже აზრი говорил, გაგება. что в некоторых языках на самом деле не существует такого слова, как прощение. მაგალითად ზოგიერთ ენაში არ არსებობს ესეთი სიტყვა, როგორც არის პატიება. Потому что люди настолько ожесточены, они не представляют себе, как они могут простить другого человека. იმდენად გაუხეშებულები იყვნენ ადამიანები, რომ არც კი წარმოედგინათ ესეთი ситყვა, რომ შეიძლება არსებობდეს И როგორც აპატიება. ты с людьми, которые имеют превратные какие-то понятия, ты сталкиваешься буквально каждый день в этом და мире. ასეთი რაღაც გაუკუღმართებული ცნობიერების მქონე ადამიანებს ყოველდღიურად ვეჩეხებით ხოლმე. И апостолам приходилось объяснять, что на самом деле это не так. და მოციქულებს უწევდათ იმის ახსნა, რომ ეს ასე არ არის Но რეალურად. здесь для того, чтобы описать любовь, და იმისთვის რომ აქ სიყვარული სიტყვა აღეწერა, апостолу Павлу не пришлось изобретать новых слов. მოციქულ პავლეს არ მოუწია ახალი ტერმინების გამოგონება. Ему просто пришлось выбрать самое правильное из греческих слов. მას მოუწია ყველაზე მართებული სწორი შესატყვისის ამოღება ბერძნული Потому что ენიდან. в отличие от наших языков, ვინაიდან ჩვენი ენებისგან განსხვავებით, в греческом языке есть 4 слова, которые переводятся как любовь. ბერძნულ ენაში არის 4 სიტყვა, რომელიც ითარგმნება როგორც სიყვარული. Мы все называем любовью. ყველაფერს უწოდებ ჩვენ О, სიყვარულს. я люблю свою собачку. ჩემი ძაღლი მიყვარს, Я люблю свою маму. დედა ჩემი მიყვარს. Объясни, пожалуйста, твоя любовь к собачке и к маме это одно и то же? შენი სიყვარული აი შენი ძაღლის მიმართ და შენი მშობლების მიმართ იგივეა? А твоя любовь к своим детям შენი შვილების მიმართ это та же самая любовь, как к своей маме? იგივეა რა შენი მშობლების მიმართ? А твоя любовь к ближним შენი სიყვარული მოყვასის მიმართ это то же самое, что твоя любовь к твоему мужу или к твоей жене? იგივენერად გიყვარს შენი მეგობარი მოყვასი როგორც შენი ქმარი ან ცოლი? Вот у греков для всего этого были несколько слов. აი ბერძნებს ამ ყველაფერთვის ჰქონდათ შემუშავებული, გამოგონებული რამოდენიმე У них სიტყვა. было слово «эрос», მათ ჰქონდათ ასეთი სიტყვა ეროსი. которое обозначает любовь между мужчиной и женщиной. ეს სიტყვა გულისხმობდა და ხო, მნიშვნელობა ამ სიტყვის არის ქალისა და მამაკაცის სიყვარული. Есть «филио», არის ფილეო. это слово, которое тоже означает любовь, но означает любовь между друзьями, дружбу больше. ფილეო ნიშნავს მეგობართა შორის არსებულ პატივისცემას, სიყვარულს. Есть слово «сторге», которое означает семейную любовь, внутри семьи, არის სიტყვა სტორგე, რომელიც ოჯახში არსებულ შიდა სიყვარულს ნიშნავს, которое связывает тебя с твоими членами семьи. რომელიც გაკავშირებს შენი ოჯახის წევრებთან. И было особенное слово в греческом языке. და იყო ერთი განსაკუთრებული სიტყვა ბერძნულ энაში. И вы, наверное, знаете это слово. და ალბათ იცით ეს Это სიტყვა. слово «агапе». ეს არის აგაპე, Оно очень интересное слово. ძალიან საინტერესო სიტყვა არის. Иногда оно переводится как «любовь», иногда оно переводится на русский язык или на грузинский как «милосердие». ესე იგი, ორი ძირითადი თარგმანი აქვს. ერთი არის სიყვარული, მეორე არის მოწყალება. И это вытекает из сущности этого слова. და ეს ორივე ეს განმარტება გამომდინარეობს ამ სიტყვის არსიდან. Чаще всего эти слова, это слово использовали в отношении божеств своих греки. აი ამ სიტყვას შეუსაბამებდნენ ხოლმე ღვთაებრივ რაღაც ქმნილებებს Это любовь საბერძნეთში. какого-то другого рода. ეს არის რაღაც განსხვავებული, აღმატებული Ты не სიყვარული. можешь любить Бога как свою жену, своего друга или своего ребенка. ვერ გეყვარება შენ ღმერთი, როგორც შენი შვილი, მეგობარი, მშობელი და ასე შემდეგ. Но в то же время მაგრამ ამავე დროს в греческой литературе чаще всего ბერძნულ ლიტერატურაში ყველაზე ხშირად это слово использовалось для описания любви родителей к своим детям. ეს სიყვარული, ეს სიტყვა განიმარტებოდა ხოლმე როგორც მშობლების შვილების მიმართ И არსებული это სიყვარული. делает это слово очень понятным. Вот такой его перевод. და ასეთი განმარტება, ასეთი დეფინიცია ხდის ამ სიტყვას ძალიან გასაგებს. Вы знаете, родительская любовь, она практически слепая чаще всего. ხშირად მშობლების შვილების მიმართ არსებული სიყვარული არის ესეთი ბრმა. Они не видят, кто их дети. ვერ ხედავენ თუ ვინები არიან მათი შვილები. Когда я был маленький, როდესაც ვიყავი პატარა, мама мне много раз говорила, что у меня очень красивые глазки, самые красивые глазки. დედა მეუბნებოდა ხოლმე რომ ძალიან ლამაზი, ყველაზე ლამაზი თვალები მქონდა. И я настолько в это поверил, что я полжизни в это верил. და იმდენად დავიჯერე ეს კომპლიმენტი, რომ თენ ნახევარი ცხოვრება მეჯერა ამის. Но мне не нравились глазки моего дедушки, მაგრამ არ მომწონდა პაპა ჩემის თვალები. потому что мне казалось, они какие-то маленькие у него. იმიტომ რაღაცა გეგონება პატარად მეჩვენებოდა.
Если я покажу тебе фотографию своего дедушки, ты будешь поражен, насколько я похож на него. და თუ გაჩვენე პაპაჩემის ფოტოს, აი გაუცდები რამდენად გავარ მას. И однажды я понял, что это для моей мамы у меня самые красивые და глаза. ოდესღაც რაღაც მომენტში მივხვდი, გავაცნობიერე, რომ დედაჩემისთვის მაქვს ყველაზე ლამაზი თვალები. А так у меня глазёшки маленькие მაგრამ такие. რეალურად თვალუნები მაქვს. Ничего особенного. არაფერი განსაკუთრებული. Несколько миллиардов людей на Земле имеют такого же цвета глаза, как у меня. რამოდენიმე მილიარდ ადამიანს ამ დედამიწაზე აქვს იგივე ფერის თვალი რაც მე. Но моя мама, მაგრამ დედაჩემს у меня были самые красивые глаза დედაჩემი для ამბობდა, нее. რომ ყველაზე ლამაზი თვალები მაქვს მე მისთვის. Я мог совершить любые ошибки. ყველანაირი შეცდომის დაშვება შემეძლო. Ей было иногда стыдно, иногда больно. ზოგჯერ ცხენოდა, ზოგჯერ ტყიოდა, Но она никогда не переставала меня любить. მაგრამ სიყვარული არ ქრებოდა. Потому что это моя мама. ვინაიდან ეს იყო მშობელი დედა. Мой отец то же самое. მამა ჩემიც იგივე. Он злился на меня. ბრაზდებოდა Он ხოლმე. мог долго со мной не разговаривать. შეიძლება დიდხანს არ ელაპარაკა ჩემთან, Но я знал, что это происходит именно потому, მაგრამ ვიცოდი რომ ხდებოდა ეს что კონკრეტულად он იმის так გამო, сильно меня любит, რომ იმდენად უყვარდი, что какие-то мои ошибки, они доставили ему большую боль. რომ კონკრეტულ რაღაც გარკვეული ჩემი შეცდომები მას დიდ კივილს აყენებდა. Если бы он был равнодушен ко мне, გულგრილი რომ ყოფილიყო, он бы вообще никак не демонстрировал никакой реакции на мою საერთოდ жизнь. არანაირი რეაქცია არ ექნებოდა ჩემს Но он ცხოვრებაზე. за меня მაგრამ переживал. ნერვიულობდა ჩემ გამო. Агапе – это такая любовь. აი აგაპი არის ასეთი სიყვარული. Когда ты любишь человека, როდესაც შენ გიყვარს ადამიანი, иногда ненавидя то, что он делает. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც საკეთებდეს, რაც გძულს, Тебя может раздражать то, что он делает. შეიძლება გაღიზიანებდეს, რასაც Но აკეთებს. ты не можешь перестать любить этого მაგრამ აი человека. სიყვარულს ვერ შეწყვეტ И ამ стоит ადამიანის ему მიმართ. просто повернуться к тебе лицом, და საკმარისია რომ სახე შემოაბრუნო и შენკენ, ты уже бежишь навстречу этому человеку. მისკენ მიეშურები ამ Ты ადამიანისკენ. готов прощать, მზად ხარ რომ აპატიო, ты готов долготерпеть, მზად ხარ რომ იყო სულგრძელი, потому что у тебя есть эта любовь. რადგან გააქვს ეს სიყვარული. Вот эта любовь – это агапе. აი ასეთია ეს სიყვარული, აგაპე. И вы знаете что? Без этой любви ამ სიყვარულის გარეშე ты не можешь служить Богу и людям. ვერ მოემსახურები ვერ ღმერთს და ვერც ადამიანებს. Потому что в отношении Бога там все нормально, но что касается людей, там иногда бывает много странных вещей. ღმერთთან მიმართებით კიდე გასაგებია რა და როგორ, მაგრამ ადამიანებთან ბევრი უცნაურობები ხდება ხოლმე. Потому в Писании написано: делая добро, не унывайте. ამიტომ დაწერილია წერილში, რომ აკეთებთ რა სიკეთეს, ნუ დაღონდებით. Зачем тебе унывать, если все хлопают тебе за твое добро, обнимают тебя, целуют в лобик и говорят спасибо? რატომ უნდა დაღონდე თუ ყველა გაქებს შენი სიკეთეების გამო, რა ვიცი, გადაგხვევ ხელს და მხარზე გეხუტება მოკლედ, რატომ უნდა დაღონდე? Но можно впасть в уныние, მაგრამ შეიძლება დაღონდე, потому что очень часто რადგან ხშირად ხდება შემდეგი. люди не замечают того, что ты делаешь. ადამიანები ვერ ამჩნევენ ხოლმე, რასაც აკეთებ. Люди воспринимают как должное то, что ты для них делаешь. ადამიანები აღიქვამენ შენს გაკეთებულ საქმეებს, როგორც ვალდებულებას მათ მიმართ. Так смешно было, я увижу, Тамро идет с детьми, я взял, открыл дверь, и там впереди Георгий, Батона Георгий, мобрзандит. და თამრო მოდიოდა, კარი გაუღე, შემოსულიყო და გიორგიც მოდიოდა, И Батона Георгий так зашел, как будто бы его всегда так встречают, знаешь. წითელ ხალიჩაზე შემოაბიჯა ბატონმა გიორგი. Само собой, конечно, это же Батона Георгий. ეს ხო ბატონი გიორგია. Мы иногда воспринимаем вот так добро, которое делают нам люди. ხშირად ასე აღვიქვამთ ხოლმე სიკეთეს, რომელსაც ადამიანები აკეთებენ Но ერთმანეთს когда მიმართ. кто-то вот так воспринимает сделанное нами добро, это ранит наше сердце. მაგრამ ოდესაც ჩვენ მიერ გაკეთებულ შექმნილ სიკეთეს აღიქვავს ვინმე ასე, ჩვენ გვტკივა ხოლმე ეს. А очень часто люди, они воспринимают это вообще очень плохо. ხშირად ადამიანები საერთოდ ძალიან ცუდად აღიქვამენ ასეთ რამეს. Я помню, как в одной семье несчастье случилось с ребенком. ერთი უბედურება დაემართა ბავშვს ერთ И мы, ოჯახში. знаешь, что сделали? Как грузины говорят, Z гадаукевить. ხო, აი უბედურება მოხდა და ზედ გადავყევით ერთ ოჯახს. Я приводил домой врача, мы делали операцию на дому, потому что в больнице это дорого.
ექიმი მივიყვანეთ ოჯახში ჩავატარეთ ოპერაცია, ძვირი იყო საავადმყოფოში. Сделали все бесплатно, вылечили девочке ножку так, что там никаких следов не осталось. ბავშვი განიკურნა, ყველაფერი კარგად იყო, ფეხი აღარ ტკიოდა. Особое питание ребенку, чтобы быстро выздоровел, восстановился. განსაკუთრებული კვება, სწრაფი აღდგენისთვის ბავშვისთვის, И потом отец мне сказал, ბავშვის და მამამ მითხრა შემდეგ. я не должен был принимать от вас эту помощь. თქვენგან არ უნდა მიმეღო ეს დახმარება. Откуда я знаю, где вы ее берете? საიდან მე რა ვიცი, საიდან იღებთ ამ А დახმარებას? может, вы с масонами связаны? რესურსებსო, იქნებ მასონებთან ხართო გარიგებაში. Это верующий человек был. ეს იყო მორწმუნე Слава ადამიანი. Богу, он потом покаялся, он стал нормально мыслить. მე არა მოინანია და სწორი Но в აზროვნებას тот момент დაიწყო. мне было так больно от этого. მაგრამ იმ კონკრეტულ მომენტში Потому ძალიან что моя მეტყინა. жена все сердце клала в это. იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე, რა ვიცი, მეუღლე Мы მიუძღვნა ездили თავი. на другой конец города, Eli возили эти гуличадо. продукты. ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში Я сказал, მიქონა პროდუქტები. мы вообще не для тебя это делали. შენთვის არ ვაკეთებ მეთქი უთხარ. Мы делали это для этого ამ ребенка. ბავშვისთვის გავაკეთეთ. Для тебя я ничего не буду делать. შენთვის არაფერს არ გავაკეთებ მე. Потому что ты взрослый мужчина, здоровый, иди работай и делай сам. ესე იგი ზრდასრული კაცი ხარ, ყველაფერი შეგიძლია, წადი იმუშავე და იქონია შენთვის. И эти вещи, когда они происходят, როდესაც ასეთი რაღაცეები ხდება, они могут ранить твое сердце. შეიძლება მან გული გატკინოს Настолько, что ты вообще перестанешь делать кому-нибудь добро. იმდენად, რომ შეწყვიტოს სიკეთის კეთება საერთოდ. Понимаешь, вот эта любовь, ასეთი სიყვარული, настоящая любовь, ნამდვილი. она помогает тебе продолжать делать это, несмотря ни на что. გეხმარება რომ გააგრძელო კეთება საქმის მიუხედავად ყველაფრისა. Без нее ничего რადგან невозможно. მის გარეშე შეუძლებელია რაიმე. И именно поэтому და ზუსტად ამიტომ на эту любовь совершаются атаки. ასეთ სიყვარულზე არის ყველაზე И მეტი Писание თავდასხმა предупреждает და нас, წერილი გაფრთხილებს. что в конце этого мира, в конце времен, რომ ამ წუთისოფლის აღსასრულს по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. ურჯულოების გამრავლების პარალელურად ბაირში განელდება სიყვარული. Разные толкователи спорят о смысле этой фразы. და ბევრი ესე იგი ვინც მარტავს ხოლმე, ხო, შემდეგნაირად განმარტავენ. Некоторые думают, что имеются в виду беззакония, которые проникли в твое сердце, и они угошают твою любовь. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ურჯულოებამ შემოაღწია შენს გულში და ეს აღშობს სიყვარულს. А некоторые думают, და ზოგიერთი კი ამბობს, что это беззакония, которые вовне происходят, რომ ეს ურჯულოება, რომელიც გარეთ ხდება, разочаровывают тебя, ეს ყველაფერი შენ იმედებს გიწრუებს и это останавливает тебя. და გაჩერებს შენ. Потому что ты теряешь смысл делать что-то. რადგან კარგავ ყველაფრის კეთების ხალის. Однажды я испугался, я пришел к одному моему брату на общение. ერთხელ ჩემ ძმასთან მივედი ერთ-ერთ ძმასთან სალაპარაკოდ. Он для меня как бы один из старших в моей жизни. ერთ-ერთი ჩემ უხუცესი იყო რა ჩემ И он ცხოვრებაში. сидит за столом такой расстроенный. დგას ესე იგი იჯდა მაგიდასთან ესეთი დაღრემილი И იყო. то, что он сказал, я потом слышал еще от нескольких служителей. და რაც მან მითხრა კიდევ რამოდენიმე ადამიანისგან მაქვს მოსმენილი Но я не სახურისგან. согласился с этим. და არ დავეთანხმე. Я там же с этим не согласился. იმ მომენტშივე არ დავეთანხმე ამას. Он сказал, нет, люди не меняются. თქვა რომ ადამიანები არ იცვლებიან. Люди не меняются არ вообще. იცვლებიან ადამიანები საერთოდო. Тогда зачем мы делаем то, что мы მაშ რატომ делаем? ვაკეთებთ, რასაც ვაკეთებთ? Зачем мы здесь? რატომ ვართ აქ? Зачем мы проповедуем Слово რატომ Божье? ქადაგებთ სიტყვას? Ты же изменился. შენ ხო შეიცვალე? Я მე ხო изменился. შევიცვალე? Я знаю, что я მე изменился. ხო ვიცი რომ მე Я შევიცვალე. знаю, что мне нужно меняться еще. მე ისიც ვიცი რომ კიდევ და კიდევ უნდა Но შევიცვალე. я знаю, что это возможно. მაგრამ ისიც ვიცი რომ ეს Потому что შესაძლებელია. все возможно Господу. რადგან ყველაფერია И შესაძლებელი это Он ღმერთისთვის делает с нами. და იგი აკეთებს ამას ჩვენს Но я ცხოვრებაში. увидел в этот момент какое-то მაგრამ разочарование. ამ მომენტში ვიხილე იმედგაცრუება. Оно было связано с каким-то событием неприятным. კონკრეტულ მოვლენასთან იყო დაკავშირებული უსიამოვნო მოვლენასთან. Дьявол пытается эту любовь угасить. ეშმაკი ცდილობს რომ ჩაახშოს ეს სიყვარული. Потому что без нее იმიტომ რომ მის garaშე мы не можем служить Богу. ჩვენ ვერ ვემსახურებით ღმერთს И мы не можем служить людям. და ვერც ადამიანებს. Давайте одно место Священного Писания рассмотрим сегодня. წმინდა წერილის ერთი ადგილი მინდა რომ И возьмем განვიხილოთ ახლა несколько тезисов из него. და რამოდენიმე თეზისიც გამოვყოთ. Это будет 12 глава послания римлянам. ეს არის რომაელთა მე-12 თავი И мы прочитаем с 19 по, то есть с 9 по 21 стих. და მე-19-დან 19-დან
მე-9-დან 21 მუხლის ჩათვლით წავიკითხოთ. Здесь написано: любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру. რადგან ასეთი აღთქმას მე-9-დან? Дიახ ბატონო. ჩემთანაც იგივეა? მე-12 თავი ბოდიშით. მაპატიეთ. ოკეი. სიყვარული უნდა იყოს უთვალთმაქცო, შეიძულეთ ბოროტება და მიეკეთეთ სიყვარულს. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга опережайте. ერთმანეთისადმი ძმური სიყვარულით იყავით შემოსილი, პატივისცემაში დაასწარით ერთმანეთს. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. გულმოდგინებაში ნუ გაზარმაცდებით სულით, აღენთეთ უფალს ემსახურეთ. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянной. იმედით იხარეთ, მომთმენნი იყავით გასაჭირში, ლოცვაში კი მდგრადნი. В нуждах святых принимайте участие и ревнуйте о странноприимстве. მონაწილეობა მიიღეთ წმინდანთა საჭიროებებში, ესწრაფეთ სტუმართ მოყვარეობას. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. ლოცეთ თქვენი მდევნელნი, ლოცეთ და ნუწყევლით მათ. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. მოხარულებთან იტირეთ და მოხარულებთან იხარეთ და მტირალთან იტირეთ. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным и не мечтайте о себе. ერთსულოვნება გქონდეთ ერთმანეთში. ქედმაღალნი ნუ იქნებით და ასეთი ფიქრები ნუ გექნებათ, არამედ თავდაბლობას მიყევით. დიდი წარმოდგენა ნუ გექნებათ საკუთარ თავზე. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. არავის მიაგოთ ბოროტის წილ ბოროტი. კეთილს ცდილობდეთ ყველა ადამიანი. ბოდიში. არამედ ესე იგი დიდი წარმოდგენა ნუ гекნებათ საკუთარ თავზე. არავის მიაგოთ ბოროტის წილ ბოროტი. კეთილს ცდილობდეთ ყველა ადამიანის წინაშე. Хорошо. Если так, это уже мы читали 18 стих. И 19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. თუ შესაძლებელია თქვენი მხრივ ყველა ადამიანის მიმართ მშვიდობით იყავით, შურს ნუ იძიებთ თქვენთვის საყვარლებო, არამედ ადგილი მიეცით უფლის რისხვას, ვინაიდან წერია. ჩემია შურისგება და მე მივაგებ, ამბობს უფალი. Итак, ამრიგად, если враг твой голоден, накорми его. თუ შენი მტერი არის მშიერი, დააპურე იგი. Если жаждет, то напой его. თუ სყურია, დაალევინე. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. ვინაიდან ამის კეთებით ნაკვერჩხლებს აგროვებ მის თავზე. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. არ დაგძლიოს ბოროტმა, არამედ შენ ზლიე ბოროტს კეთილით. Я хотел бы прокомментировать не все, но несколько утверждений из этого отрывка Священного Писания. მინდა რომ რამოდენიმე დებულება აუხსნათ ახლა ამ წმინდა წერილის ამ კონკრეტული მონაკვეთიდან. Во-первых, здесь написано, что наша любовь должна быть непритворна и постоянна. პირველ რიგში დაწერილია რომ ჩვენი სიყვარული არ უნდა იყოს მოკლე და უნდა იყოს მუდმივი. პირფერულიც არ უნდა იყოს. Вы знаете, есть такое понятие, как дежурная улыбка. არის ხოლმე ესეთი ძალი დღიმილი რა. Мы когда поехали в Америку в 98 году, я смотрю, все ходят вокруг, улыбаются. Აი ამერიკაში дебилы. 98 წელს ყველა იღიმოდა, რომ ჩავედი, ხედავ რომ ყველა იღიმის. Потом я привык к этому, я уже перестал думать, что они дебилы. შემდეგ მივეჩვიე და მივხვდი რომ ჩვეულებრივები არიან. Потом мне это понравилось. შემდეგ მომეწონა ეს. Стоим мы на переходе. დგავართ გადასასვლელზე. Я повернулся, стоит рядом человек. მივბრუნდი და დგას ადამიანი. Я посмотрел на него. შევხედე. Такого никогда не видел. ასეთი ადამიანი არ მენახა მანამდე. У нас, скажи, раз микура, бичо, раико. ჩვენთან ესე გეტყოდნენ რა. Что смотришь, что это? А он повернулся, улыбнулся, говорит: привет. შემომხედა და გამარჯობა მიღიმის. Привет, я понял, что что-то не то сделал. რაღაც ისე ვერ გავაკეთე, ამას მივხვდი. Все улыбаются. ყველა იღიმის. Я жене говорю: наверное, когда мы приедем домой, я еще 3 месяца во сне даже улыбаться буду. ალბათ სახში რომ დავბრუნდებით, სამი თო კიდე რა ვიცი, ძილშიც Буду лежать такой в кровати с закрытыми глазами. ვიწვევი საწოლში, თვალი მექნება დახუჭული და მომღიმარი ვიქნები. Как Ленин дедушка на похоронах собственных. როგორც რა ვიცი, ლენინის პაპა თავის დაკრძალვაზე. Он действительно был улыбающимся покойником таким, интересно. Ленас. როგორც ლენას პაპა გარდაცვალების დროს.
ლენინის პაპა არის როგორია. Лენис папа Эбрahили иху. И здесь написано, что наша любовь должна быть непритворной. და ესეთი არაპირფერული უნდა იყოს ჩვენი სიყვარული აქ ასე Что არის такое დაწერილი. притворная любовь? და როგორია ესეთი პირფერული სიყვარული? Человек, который любит тебя притворно, ადამიანს, რომელსაც უყვარხარ პირფერულად, любит тебя с определенной целью и до определенного момента. კონკრეტულ მომენტამდე და კონკრეტული მიზნის გამო უყვარხარ. Чаще всего, пока от тебя можно что-то получить. სანამ შენგან რაღაცის მიღება შეუძლია, Как только человек понимает, что от тебя уже ничего не получит, любовь заканчивается. ადამიანი იაზრებს, რომ შენგან ვეღარაფერს მიიღებს, მისი ეს სიყვარული სრულდება. Например, когда у тебя есть деньги, в книге притч написано, что у тебя будет очень много друзей. მაგალითად, იგავთა წიგნში დაწერილია, რომ ფული გაქვს, მეგობრებიც ყავს. Когда у тебя деньги заканчиваются, როგორც კი შენი ფული თავდება, все исчезают из твоей жизни. ყველა სადღაც ხრება შენი И ты ცხოვრებიდან. бегаешь за ними, а они от тебя убегают. მისდევმათ, ისინი კი შენგან გარბიან. Так написано в книге притч. ასე არის დაწერილი იგავთა წიგნში. Потому что так происходит в жизни. რადგან ასე ხდება რეალურ ცხოვრებაში. Но настоящая любовь, მაგრამ ნამდვილი სიყვარული она не направлена на извлечение выгоды из человека. არ არის ადამიანის სარგებლის მიღებიდან გამომდინარე არსებული сиყვარული. Наоборот, настоящая любовь, она всегда стремится что-то отдать. არამედ ჭეშმარიტი სიყვარული მიისწრაფის რომ გასცეს. Например, когда написано о любви Божьей, მაგალითად, როდესაც არის ღმერთის სიყვარულზე написано, ибо დაწერილი. так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего როგორ არის единородного. დაწერილი, რომ ისე შეიყვარა ღმერთმა წუთისოფელი, რომ გასცა თავისი მხოლოდ შობილიძეო, ხო? Любовь всегда что-то старается отдать тому, кого она любит. სიყვარული არის ყოველთვის გაცემისკენ ორიენტირებული. Божья любовь, ღმერთის სიყვარული, агапе, она не слепая любовь. აგაპე, არ არის ბრმა სიყვარული. Если родительская любовь слепа, то Божья любовь, она не слепа. თუ მშობლის სიყვარული შვილის მიმართ არის ბრმა, ღმერთის სიყვარული არ არის ბრმა. И Он не предлагает нам быть как бы слепыми. და ჩვენ გვთავაზობს რომ ვიყოთ ბრმები. Мы можем осознавать недостатки друг друга, ჩვენ შეიძლება ვიაზრებდეთ ერთმანეთის ნაკლოვანებებს, но в то же время видеть что-то, что стоит того, чтобы это продолжать. მაგრამ ამავე დროს შეიძლება ვხედავდეთ რაღაც ისეც, რის გამოც ამას ვაგრძელებთ. Я бы даже немножечко по-другому сказал. სხვანაირადაც ვიტყოდი. Я должен любить человека просто потому, что он человек. ადამიანი უნდა მიყვარდეს უბრალოდ იმის გამო, რომ არის ადამიანია და მორჩა. Вы знаете, сейчас в мире очень много есть любителей животных. ცხოველთა მოყვარულები, რა ვიცი, ძალიან ბევრია ამ И многие из სამყაროში. этих людей, они абсолютно ненормальные люди. და მრავალი ამ ადამიანთაგანი არ არის ნორმალური. Они думают, что их кошечка, их собачка – это их сыночек или доченька. შვილებად აღიქვავენ თავის საშინაო ცხოველებს, რა ვიცი, И ძაღლებს, вы знаете, კატებს. что они готовы порвать любого человека за свою собачку. და შეუძლიათ ფიზიკური ზიანიც კი მიაყენონ სხვა ადამიანს თავისი ძაღლის გამო. И они говорят, что люди все гады, негодяи, твари, а вот собачки, они такие чистые, они такие прекрасные. და ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ასეთი ადამიანები ამბობენ ხოლმე, რომ აი, რაღაც უნამუსო, ცუდი, არასწორი ადამიანია, მაგრამ თავისი ცხოველი კარგია. Не хочу брать время на это, но я занимаюсь собаками уже, наверное, 20 лет. არ მინდა ზედმეტი დრო დავიკავო, მაგრამ ძაღლებთან მუშაობ უკვე 20 წელზე მეტია. Я скажу, что среди них есть и подлые, и хитрые, благородные, и умные, и тупые. ამ ძაღლებშიც არის უტვინო, წესიერი, კარგი, კეთილი, ცბიერი, რა ვიცი, ყველანაირი. Злые, ბოროტი, выгодники есть. ვინც თავისას ეძებს. Я как-то недавно был на Базалецком озере, просто пошел зимой там погулять, просто подышать свежим воздухом. ბაზალეთის ტბაზე ავედი, მესეირნა და И там полно собак бегают, зимой их никто не кормит, я понимаю. უამრავი ძაღლი დარბის ზამთარში არა Я понимаю их проблемы. ვიაზრებ მათ Я პრობლემებს. достал корм, у меня в машине был, насыпал немножко, собачка какая-то пришла ко мне, поела. ცოტა ძაღლის საჭმელი მქონდა И მანქანაში, все, ამოვიღე куда я დაუყარე. не пойду, она за мной идет. აი, ჭამა ერთმა ძაღლმა და სადაც არ მივდიოდი, И ყველგან бежит დამყვებოდა. вперед, и на кого-то рычит, на кого-то лает. там. ჩემ წინ მირბის ვიღაცას უყებს, ვიღაცას რა ვიცი, Я смотрю, ემუქრება. там никого нету. ხედავ არავინ არ არის. И я понимаю, это спектакль для меня. თეატრალური დადგმა მომიწყო, მოკლედ Посмотри, მე. какая хорошая собака. ახე რა კარგი ვარო. Я тебя охраняю, გიცავო, даже если никто не угрожает. არავინ რომ არ მემუქრებოდეს Я буду მაინც. лаять на всех, даже если там никого нету. ყველას უყებ მიუხედავად იმისა, რომ არავინ არ გარშემო. Забери меня домой. წამიყვანე სახში.
Единственное, что я пообещал ей, ერთი რამ დავპირდი что ნამდვილად, когда я приеду в следующий раз, я опять ее покормлю. რომ შემდეგზე აი აქ რო დავბრუნდებოდი, ვაჭმევდი მეორედაც. Я не могу забрать к себе, как Ален Делон, всех собак, которые мне на дороге встречаются. აი ალენდელონივით ვერ წავიყვან ყველა მოხეტიალე ძაღლს. Но я хочу вам сказать одну вещь, მაგრამ ერთი რამის თქმა которой, შემიძლია. может быть, вы не согласитесь. რასაც შეიძლება არ დავეთანხმოთ მთლად, Но самый плохой человек მაგრამ ყველაზე ცუდი ადამიანიც კი все равно лучше, чем самая хорошая собака. არის უკეთესი ვიდრე ყველაზე კარგი ძაღლი. Знаешь почему? რატომ? Потому что он творение Божье. იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ღმერთის А ქმნილება. собака тоже творение კი, Божье. ღმერთმა შექმნა ძაღლი. Как все остальные животные. როგორც ყველა სხვა ცხოველი. Но человек единственный является подобием Божьим. მაგრამ ადამიანი არის მხოლოდ მისი ხატება და მსგავსება. Да, этот человек, возможно, вывалился в грязи. კი, შეიძლება ადამიანი ტალახშია. Да, возможно, образ Божий почти не разглядеть в его შეიძლება жизни. ღმერთის ხატება უკვე აღარ ჩანს მის ცხოვრებაში. Но кто ты был и кто был я? მაგრამ ვინ ვიყავი მე, ვინ იყავი შენ И Бог нас спас. და ღმერთმა გიხსნა И Он сделал тебя тем, кто ты сейчас есть. და ჩამოგაყალიბა იმ ადამიანად, როგორიც ხარ ახლა. И я верю, что Он хочет это сделать для каждого. და მჯერა რომ ყველა ადამიანისთვის იგივე სურს. Потому что Писание говорит, что хочет Бог, чтобы все спаслись и достигли познания რადგან истины. წერილი ამბობს, რომ უნდა ღმერთს, რომ ყველა გადარჩეს და მიაღწიოს Поэтому მის твоя любовь и შეცნობას. моя любовь, они должны быть непритворные. ამიტომ შენი და ჩემი სიყვარული არ უნდა იყოს პირფერული. Я недавно с кем-то разговаривал, эту мысль сказал, вам тоже повторю. ერთს გაუზიარე ეს აზრი და თქვენს გეტყვით ახლა. Если что, учтите и не обижайтесь. არ გეწყინოთ, უბრალოდ გაითავისეთ. Я не умею, знаешь, так Палестине. любить так. Утю, какой ты голюсенький там. Я вот эти вещи я не умею. აი არ მიყვარს ესე როგორც ბავშვის მიმართ მოფერება, Я даже- დასრული ადამიანების მიმართ ეს არ Я მიყვარს. даже со своим ребенком так не мог. ბავშვთანაც, ჩემს საკუთარ შვილთანაც ვერ ვიყავი Я не ასე. знаю почему, я не умею так выражать არ любовь. შემიძლია სიყვარულის ასე გამოხატვა. Но я почему-то предпочитаю მაგრამ რატომღაც მირჩევნია что-то сделать для რომ რაღაც человека. გაუკეთო ამ И ადამიანს выразить свою любовь вот так. და გამოხატო ჩემი სიყვარული ასე. Это недостаток, когда ты не можешь эмоции выразить. კი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი, როდესაც ემოციებს ვერ ხატავ. Но это не страшно, не так страшно, если ты можешь что-то сделать. для მაგრამ აი человека. იმდენად საშიშიც არ არის თუ რაღაცის გაკეთება შეგიძლია ნაცვლად. Любовь, о которой мы говорим сейчас, აი სიყვარული რომლის შესახებაც ჩვენ ახლა это ვლაპარაკობთ, не просто эмоциональная любовь. არ არის ეს ემოციური სიბრტყის სიყვარული, Потому что иногда человек, которому ты обращаешь свои добрые дела, იმიტომ რომ როდესაც ხშირად ადამიანის მიმართ მიმართავ შენს კეთილ он не საქმეებს, вызывает у тебя положительных эмоций. ეს საქმეები შენში არ აღძრავს შემდეგ ეს ადამიანი არ აღძრავს შენში კარგ გრძნობებს. Напротив, иногда люди раздражают тебя своим поведением, своей глупостью, на одни и те же грабли, как будто бы танцуют на граблях. პირიქით ხდება ხოლმე ხშირად, როდესაც ადამიანები გაღიზიანებენ ერთი და იგივე ღილაკს აწვევიან, რომ გაგაღიზიანონ, Но ты все равно продолжаешь что-то делать для них. მაგრამ შენ მაინც აგრძელებ რაღაცის კეთებას მათთვის. Вот это любовь агапе. აი ასეთია აგაპე სიყვარული. Она непритворная любовь. არ არის პირფერული. Ты можешь сказать человеку правду про его дела შეგიძლია ადამიანს უთხრა ჭეშმარიტება, სიმართლე მისი и საქმეების продолжать его любить. საქმეებისადმი და გააგრძელო მისი სიყვარული. Второй тезис, который здесь есть, მეორე თეზისი, რომელიც აქ это გვხვდება, то, что наша любовь к людям არის შემდეგი, რომ ჩვენი სიყვარული ადამიანების მიმართ – это важная часть нашего служения Богу. არის ნიშნულოვანი ნაწილი ჩვენი მსახურებისა ღმერთის Бог მიმართ. оставил нас на этой земле, ღმერთმა დაგტოვა მიწაზე წუთის чтобы мы სოფელში, исполняли Его волю, чтобы мы служили Ему. რათა აღვასრულოთ მისი ნება და ვემსახუროთ მას, Потому что церковь является видимым проявлением невидимого тела Христова. რადგან ეკლესია არის ხილული გამოვლინება ქრისტეს უხილავის Во სხეულისა. всяком случае, так должно быть. ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში. Он говорит, что я глава, а вы части этого მე ვარო тела. თავი, თქვენ კი ამ სხეულის ნაწილები. Мы должны, руководствуясь им, делать то, к чему каждый из нас призван. ჩვენ უნდა ვიხემძღვანელოთ მისი დავალებებისადმი და ვაკეთოთ ის, რისკენაც ვართ მოწოდებული. Если хочешь знать, что именно, посмотри на Иисуса, что делал Он. და თუ გინდა გაიგო რა უნდა აკეთო, შეხედე ქრისტეს და მიხვდები И რა უნდა выбери из этого что-то, что соответствует тому, каким тебя Бог რა сделал. საკეთებდა თავად, ამოირჩიე ერთ-ერთი რამ და გააკეთე. Можешь кормить голодных, შეგიძლია დააპურო если მშივრები, ты чувствуешь призвание к этому. თუ გრძნო მოწოდებას ამისკენ. Можешь утешать, которые находятся в проблемах. людей. შეგიძლია დაამშვიდო ან ანუგეშო Можешь ადამიანი исцелять людей, воскрешать мертвых, პრობლემებში მყოფი, განკურნო, აღადგინო изгонять მკვდრეთით, бесов. განდევნო ბოროტი.
выбери в этом, что Бог хочет, чтобы ты делал. ამოირჩიან, დააკვირდი რა უნდა ღმერთ შენ ცხოვრებაში რომ აკეთო Но შენ. все это возможно только если ты с любовью смотришь на მაგრამ людей. ერთადერთი გზა ამისთვის არის ის, რომ აკეთო ეს ყველაფერი სიყვარულით ადამიანების მიმართ. Потому что весь закон Божий, Иисус сказал, он основывается на двух этих заповедях. რადგან მთელი რჯული არისო დაფუძნებული ამ ორ მცნებაზე. Возлюби Бога и возлюби ближнего რომ своего, გიყვარდეს как самого ღმერთი себя. და მოყვასი როგორც საკუთარი И თავი. если ты возьмешь эти 10 заповедей და თუ შენ განიხილავ მათ მცნებას и начнешь их пересматривать, და კარგად დააკვირდები, то ты поймешь, что часть этих заповедей მაშინ გათვითცნობიერებ, რომ ამ მცნებების ნაწილი описывает то, какими твои отношения с Богом должны быть. აღწერს შენი ღმერთთან ურთიერთობებს თუ როგორი უნდა იყოს ის. Бог только один для тебя должен მხოლოდ быть. ერთი უნდა იყოს ღმერთი შენ Только Ему ცხოვრებაში. поклоняйся, Ему მხოლოდ служи. მას უნდა ემსახურო და Святи სეთაყვანი. седьмой день, служи Господу, выдели время только для Бога в твоей жизни. პატივი უნდა მიაგო მეშვიდე დღეს, გამოყო ეს დღე მისთვის და პატივისცე ღმერთს განსაკუთრებით ამ დღეს. А потом мы идем к отцу, к матери. შემდეგ მივიდივართ მშობლებისკენ. Потом идем, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй. ქურდობა, ცრუმოწმეობა, მრუშობა, Не пожелай чужого. სხვისი სურვილი, სხვისი რა ნივთის სურვილი ან რაიმე И это სურვილი. уже твои отношения с людьми. და ეს გამოხატავს შენს ურთიერთობებს То есть, ადამიანებთან. если ты любишь Бога, ანუ თუ შენ გიყვარს ღმერთი, ты не можешь не любить того, кого Он создал. შეუძლებელია არ გიყვარდეს მისი ქმნილება. Если ты не любишь брата твоего, которого ты видишь, как можешь ты любить Бога, которого ты никогда не видел? როგორ შეგიძლია გიყვარდეს ღმერთი თუ არ გიყვარს შენი ძმა? Еще Писание говорит, что если ты любишь родившего, ты будешь любить рожденного от него. ასევე დაწერილია რომ თუ გიყვარს მშობელი გიყვარს მის მიერ შობილიც. И эта любовь, она должна таким образом проявляться. და ეს სიყვარული ასე უნდა მჟღავნდებოდეს. И на ней должно быть основано твое служение Богу. და აი ამაზე უნდა იყოს დაფუძნებული შენი სიყვარული ღმერთის Еще მიმართ. здесь написано, და ასევე там დაწერილია содержится мысль, ასეთი აზრი არის აქ, что настоящая любовь, რომ ნამდვილი ჭეშმარიტი сиყვარული она выражается не в пассивном терпении, а ответном милосердии. არის გამოხატული არა პასიურ მოთმინებაში, არამედ საპასუხო მოწყალებაში. В отношении тех, кто сделал тебе зло. მათ მიმართ, ვინც შენს წინააღმდეგ ბოროტება чаიდინა. Правда, я придумал умную фразу. Давай скажем просто, что это значит მაგარი сейчас. ჭკვიანური რამე ვთქვი, ხო? მოდი გავხსნათ, აბა რა ვთქვით. Ты можешь просто терпеть. Тебя обидели, ты терпишь. აი შენ შეგლია, შენ გაწყენინეს და ითმენ. Просто терпишь. აი ითმენ. Жал губы и терпишь. ზიხარ და ითმენ. Можешь ответить, но не отвечаешь. შეგიძლია საპასუხოდ Можешь რაღაც ударить, გააკეთო. но не бьешь. არა არ აკეთებ, არ არტყავ. Это еще не შეგიძლია, მაგრამ любовь. არ აკეთებ, ეს არ არის სიყვარული. Это еще не любовь. ჯერ კიდევ ბოლომდე სიყვარული არ არის ეს. Писание говорит, წერილი ამბობს, если голоден твой враг, накорми его. რომ თუ შენი მტერი არისო, დასაპურებელი, დააპურე, Если გამოყვები. жаждет, напой его. თუ წყურია, მიეცი მას სასმის. Знаешь, почему это важно? რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი კი, მაგრამ Пассивное терпение რადგან პასიური თმენა или еще хуже, когда ты отвечаешь злом на зло, ან კიდევ უფრო უარესი, როდესაც боротებას პასუხობ боротებით. знаешь, что оно производит в твоей жизни? რას წარმოშობ შენ ცხოვრებაში? Поражение. მარცხს. Дьявол нападает на тебя через других людей. ეშმაკი თავს გესხმის სხვა ადამიანების И მეშვეობით если ты просто молчал, და თუ შენ უბრალოდ აი ჩუმად იყავი, ჩუმად ხარ, ты не просто молчал. ჩუმად არ ხარ Ты в უბრალოდ. своем сердце, ты сказал этому человеку все, что ты про него думаешь. Просто из твоего рта это не вышло. რატო? იმიტომ რომ გულში ხო უკვე ყველაფერი თქვი, уბრალოდ შენი ბაგიდან არ წამოსულა ეს. Разве это не так с вами, как это со мной? ასე არ ხდება ხოლმე თქვენ ცხოვრებაში? Когда მარტო ты ჩემთან потом ხდება? начинаешь думать. მარტო მე რო იწყებ Надо было ფიქრს так ყველაფერს. сказать, надо было так сделать. აი ასე უნდა გამეკეთებინა, ეს უნდა О, მეკნა. знаешь, сколько раз я дрался в своих мыслях с людьми. რამდენჯერ მიჩხუბია ჩემს აზრებში И всегда ადამიანებთან побеждал их. და გამიმარჯვია. А когда мне что-то сказали, я просто закрыл рот и прошел мимо. და Но когда мне что-то сказали до этого, я закрыл рот, прошел мимо. მაგრამ მანამდე რომ რაღაც მითხრეს, არაფერ არ მიპასუხია და Но გავაგრძელე потом გზა. я думал. მაგრამ მე რო И всю ночь я кого-то побеждал. ვიფიქრე და მთელი ღამე ვიღაცას так, ვებრძოდი, потом так. ვიმარჯვებდი. Или отвечал словами. ან სიტყვებით И პასუხობდი. всегда мои слова были такие, что, знаешь, крыть их нечем было. და ყოველთვის ისეთი პასუხი მქონდა, რომ
ვერაფრით ვერ დაამარცხებდი ამ პასუხებს მოკლედ. Такой борьбы никогда не было у вас в душе. არავის ქონია ასეთი? Писание говорит, если ты пассивно ожидаешь, რომ წერილი ამბობს რომ თუ შენ პასიურ მოლოდინში ხარ, или ты отвечаешь злом на зло, ან ბოროტებას პასუხობ ბოროტებით, знаешь, что это значит? იცი რას ნიშნავს Что ეს? зло достигло своей цели в твоей жизни. რომ ბოროტება მიაღწია თავის დასახულ მიზანს შენ Оно ცხოვრებაში тебя победило. და გამარცხა. И если ты хочешь, чтобы зло тебя не победило, და თუ გინდა რომ ბოროტება ვერ დაგამარცხოს, тогда на зло отвечай добром. მაშინ ბოროტებაზე შენი პასუხი უნდა იყოს Подумай, что ты можешь сказать. სიკეთე და უნდა იფიქრო რისი თქმა შეგიძლია, Подумай, что ты можешь сделать. რისი გაკეთება შეგიძლია. Подумай, что бы или как бы поступил Иисус в этой როგორ ситуации. მოიქცეოდა ქრისტე ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, Сделай так, გააკეთე ასე и тогда ты будешь და победителем. მაშინ იქნები გამარჯვებული. Аллилуйя. Воздаяние добром за зло делает нас победителями. როდესაც შენი მისაგები ბოროტებაზე კეთილი იქნება, აი მაშინ იქნები გამარჯვებული. Но знаешь, я очень хорошо понимаю, что об этом легче говорить, чем это делать. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხო, ლაპარაკი მარტივია, გაკეთება რთულია. Где брать силы для этого? საიდან უნდა ავიღოთ ძალა ამისთვის? И очень часто, до тех пор, пока мы воззапьем, наконец, Богу, наша совесть нас съест буквально, мы до этого много ошибок делаем. და ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ აი სანამ ჩვენი სინდისი ბოლო წვეთამდე არ მიგვიყვანს, აი ბოლო ძალებს არ დაგვახარჯინებს, ასე ვთქვათ. ღმერთს არ მიმართავთ ხოლმე. И спасибо Богу за нашу совесть. და მადლობა ღმერთს რომ მოგცა სინდისი. Но где брать силы для მაგრამ этого? ძალა სად უნდა იპოვო ამისთვის? Силы у Господа. ძალა არის ღმერთში. 1 Иоанна 3:1 там написано. 1 იოანეს 3:1-ში არის დაწერილი. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. ასეთი რამ არის დაწერილი, რომ ნახეთ როგორი სიყვარული მოგცა მამამ, რომ ჩვენ ვიწოდებოდეთ და ვიყოთ მისი ძეები, ღმერთის ძეები. Называться ты можешь кем угодно. ვინც გინდა იწოდებოდე. Но что за этим стоит? მაგრამ ამის უკან რადგას? Чтобы называться и быть детем Божьим, მაგრამ იმისთვის რომ არა მხოლოდ იწოდებოდე, არამედ იყო ღმერთის ძე, для этого нужно иметь эту ანასული რა любовь. თქმა უნდა, უნდა გქონდეს ეს სიყვარული. И эту любовь написано «дал нам Отец». და ეს სიყვარული მოგცა მამამ. Как Отец нам эту любовь дал? როგორ მოგცა მამამ ეს სიყვარული? Ну, конечно, это Христос. რა თქმა უნდა, ეს არის ქრისტე. Конечно, Он показал эту любовь во Христе. რა თქმა უნდა, მან გაჩვენა ეს ასეთი სიყვარული მასში. Конечно, Он поделился этой любовью. რა თქმა უნდა, მან გაგიზიარა ასეთი სიყვარული. Знаешь, иногда, когда людям говорят, что Бог их любит, им трудно в это поверить. ხშირად ადამიანებს როცა ეუბნები რომ ღმერთს უყვარხარ, ვერ იჯერებენ. Как უჭირთ можно დაჯერება. любить такого человека, как я? როგორ უნდა შეიყვარო ისეთი ადამიანი, როგორც მეო. И когда ты рассказываешь, что Христос это сделал именно для него, და როდესაც უყვები რომ ქრისტემ კონკრეტულად მისთვის გააკეთა ეს, сердца многих людей от этого просто сокрушаются. მრავალი ადამიანის გული უბრალოდ აი ესეთი ტყდება, Но იმსხვრევა. есть еще одна вещь, მაგრამ არის კიდევ ერთი რამ, где ты можешь буквально эту любовь почувствовать. სადაც შეგიძლია ამ სიყვარულის ბуквалურად აი შეგრძნება. В послании Римлянам в 5 главе там написано: რომელთა მეხუთე თავში არის დაწერილი, «Любовь Божья излила в сердца наши Духом Святым, данным нам». რომ ღმერთის სიყვარული ჩვენში გადმოედინა სულიწმინდის მეშვეობით, რომელიც მოცემულია ჩვენთვის. Когда в твою жизнь приходит Дух Святой, როდესაც სულიწმინდა მოდის შენ ცხოვრებაში, когда ты рождаешься свыше, როდესაც შენ ზეციდან когда შობილი Бог действительно ხდები, начинает жить внутри тебя, и ты Родится- это чувствуешь, ღმერთი ჭეშმარიტად დამკვიდრდება შენში და შენ ეს იცი, Он გრძნო, начинает наводить внутри тебя порядок. იწყებს შენს მოწესრიგებას შიგნიდან. Он начинает быть хозяином в твоем сердце. შენი გულის მეპატრონე ხდება И Он начинает менять тебя. და იწყებს შენს შეცვლას. Знаешь, когда я пришел к Богу, я был абсолютным мизантропом. То есть я ненавидел людей. როდესაც მოვედი ღმერთთან, აი ამ პერიოდში ვიყავი ისეთი კაცთა მოძულე რა. Я очень сильно не любил людей. ადამიანები არ მიყვარდა. Ну как их можно любить? აი გულ შეგვიძლია ადამიანი Только გიყვარდა. посмотри на них, как их можно любить. შეხედე ადამიანს, როგორ უნდა გიყვარდეს იგი. Сколько они всего делают. რამდენი რამ აქვს, რამდენ А ცუდს некоторые აკეთებენ. даже добились большего, чем я.
ზოგიერთმა ჩემზე მეც მიაღწია. Разве они не знают, что это я должен был все это иметь? მე უნდა მიმეღწია, მე უნდა მქონოდა ეს ყველაფერი. Как они посмели? როგორ გაბედეს? Почему они меня не замечают? რატო არ მომჩნევენ მე? Да что же это такое? რა ხდება, ვერ გავიგე. Они толкаются в трамвае, толкаются в автобусе, толкаются в метро. ესე იგი ყოველთვის ცდილობენ პირველები იყვნენ მეტროში, ავტობუსში, Они ტრამვაიში. наступают на ноги. ფეხებზე გაბიჯებენ. Поубивал бы всех их. აი ყველას დავხოცავდი რა. Я действительно испытывал эти чувства. აი ასეთი გრძნობები მქონდა. Я настолько был раздражен людьми. იმდენად ვიყავი გაღიზიანებული ადამიანებით. И вот я пришел к Иисусу. და აი მოვედი ქრისტესთან. Пришел к Иисусу, и Он меня реально спас. და მოვედი ქრისტესთან და რეალურად მიხსნა მან მე. Я просто на следующий день почувствовал, что теперь у меня есть хозяин. და ვიგრძენი მეორე დღესვე რომ ახლა მყავს უკვე патрони. Я сказал ему, войди в мое сердце, и он пришел, и теперь он делает вещи, которые я не хочу, но он хочет. ვუთხარი რომ შემოდი ჩემს გულში და მეორე დღესვე მივხვდი რომ რაღაცებს ვეღარ ვაკეთებ ის კეთებაც И там მინდა. началась მაგრამ такая მას არ უნდა. уборка, знаешь. და დაიწყო далагება ჩემი Это как გულის. будто бы холостяк женился, понимаешь? И აი там როდესაც ადამიანი старый დაუჯახდება, И там, когда жена приходит, он говорит, надо бы навести порядок, она смотрит и говорит, да надо, все надо выбросить, что здесь есть. და ცოლი ეუბნება ქმარს რომ დასალაგებელი არისო და ქმარი აზრებს რომ ყველაფერი გადასაყრელია. Потому что там просто хаос, в моем сердце был хаос. რადგან ჩემ გულში იყო ქაოსი И начало что-то меняться. და დაიწყო ცვლილებები. И один раз я решил попаститься. და გადავწყვიტე რომ მემარხულა. Там была какая-то нужда в церкви, и мой пастор так хитренько, осторожненько, а ты не хочешь нам помочь попаститься вместе с нами? რაღაც საჭიროება იყო ეკლესიაში და მწყემსი მეუბნება, არ გინდა რომ იმარხო დაგვეხმარო მარხვაშიო? Им 100 лет не нужна была моя помощь. Он просто меня хотел научить поститься. 100 წელი არ ჭირდებოდა ჩემი დახმარება რეალურად, მაგრამ Но они сказали, что от меня много зависит. Если я буду поститься, будет больше результатов. მას უნდოდა რომ მე სწავლა მსახურება და მითხრა რომ აი შენ თუ არ იმარხულება, არაფერი არ გამოვა და თუ И იმარხულებ, я начал გამოვაო. поститься. და დავიწყე მარხვა. Попастился денек, ერთი დღე ვიმარხულე, а на второй день мне надо в институт по делам. მეორე დღეს ინსტიტუტში ვიყავი წასასვლელი. И я решил поехать на маршрутке. გადავწყვიტე მიკროავტობუსით И წავსულიყავი. знаешь, какие маршрутки тогда были? როგორი იყო მაშინდელი Вот то, მიკროავტობუსი? на чем вы ездите сейчас, это люкс-класс. ეხლა ერთიც დავდივართ, ეს არის ძალიან მაღალი А там კლასის были деревянные ტრანსპორტი. скамейки вот так вдоль маршрутки. И мы сидели, как эти, знаешь, солдаты, которых на войну везут. ესეთი ხის კამები იყო იმ დროინდელ მიკროებში და გეგონება ჯარისკაცები ომში მიყავთო ისე Еще не во всех маршрутках окна были. Мы в такой полутьме сидишь, там дышать невозможно. ფანჯრებიც კი არ იყო ყველგან ესეთი სიბნელეში იჯექი და ვერც კი Про სუნთქავდა. запах помолчу. სუნზე ხო საერთოდ აღარ ვიტყვი. Ямки на дороге. ორმოები იყო მიწაზე. И вот я сижу в этой маршрутке, меня кидает из стороны в сторону. აი მარყევს Кого-то იზივარ на და меня მარყევს. бросает, меня на кого-то бросает. ვიღაცა ჩემზე ეცემა, მე ვეცემი И ვიღაცაზე. я сижу, смотрю на этих людей и не понимаю, что изменилось. და ვზივარ უყურებ ამ ადამიანებს და ვერ ხვდები რაღაც შეიცვალა. Господи, какие же они все хорошие. და უყურებ რა კარგები არიანო ფიქრობ. Как же я их всех люблю. როგორ მიყვარს ყველა. Я вот прямо вот сейчас в любви начал бы объясняться Ай, всем по отдельности. სიყვარულში კი ნახам გამოუწყდი И ყველა думаю, საკითხაო. что такое со мной? და აი რამ ჭირს? Стоило мою плоть немножечко ослабить, როგორც კი ჩემი ხორცი ცოტა დავასუსტე, стоило мне немножко почитать и помолиться, ცოტა ვილოცე, ცოტა წავიკითხე и начала любовь проявляться. და სიყვარულმა დაიწყო გამომჟღავნება. Потому что Духом Святым она находится внутри тебя. რადგან სული წმინდით იგი არის შენში И очень важно და ძალიან მნიშვნელოვანია, ничему и никому не дать этой любви погасить. რომ არავის მისცე შესაძლებლობა რომ ეს სიყვარული ჩაახშოს. Поэтому нам нужно общение с Богом. ამიტომ გჭირდება ურთიერთობა ღმერთთან, Нам нужно опять исполняться Духом Святым. ამიტომ გჭირდება სული წმინდით აღსება. Я так люблю эти моменты, когда что-то неожиданно, особенное происходит в молитве. მიყვარს ხოლმე, როდესაც აი ლოცვაში რაღაცა მოულოდნელად ხდება, Или когда განსაკუთრებით. ты читаешь Священное Писание, что-то меняется, ты понимаешь, вот это особенный момент сейчас. ან კითხულობ წმინდა წერილს და რაღაცას იაზრებ, რაღაცას იგებ და განსაკუთრებული მომენტი И ты რომ არის как-то მაგას так გრძნობ. молишься, как ты давно не და ისე молился. ლოცულობ, აი დიდი ხანი И რო ты არ просто ილოცია. чувствуешь, что вот Бог сейчас здесь. და გრძნობ რომ ღმერთი არის აქ. Тебе уходить отсюда не надо, нельзя даже არ уходить. უნდა წახვიდე აქედან, არ И შეიძლება потом, когда აქედან это все წასვლა. заканчивается, ты бываешь такой расстроенный. და ეს Надо было ყველაფერი რომ еще. სრულდება, ესეთი გულდაწყვეტილი ხარ И каждый раз, когда ты находишься вот в таком общении с Богом, და ყოველ ჯერზე, როდესაც ასეთი Или с его ურთიერთობა словом. გააქვს მასთან ან მის სიტყვასთან,
тогда эта любовь, она закрепляется в тебе. აი ესეთი სიყვარული შენში მტკიცდება. Смотри, Он дал нам заповедь. მოგცა აღთქმა Заповедь новую даю вам. და ახალი მცნება მოგცა, გაძლევთო ახალ მცნებას. Любите друг друга, как я возлюбил вас. გიყვარდეთ ერთმანეთი ისე, როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ. Это хорошее лекарство от гордости. ეს არის სიამაყის საწინააღმდეგო Это კარგი хорошее წამალი. лекарство от обольщенности, от самовлюбленности. სიცფიერისგან, თვით სიყვარულისგან, ეგოიზმისგან Если ты посмотришь на себя, კარგი წამალია და თუ შეხედავ შენ თავს, в тот момент, когда ты встретился с Богом, აი მომენტში, როდესაც შენ შეხვდი ღმერთს, тебя не за что было любить. შენ, რა ვიცი, რის გამო უნდა უყვარდი И Он ადამიანს, полюбил тебя не из-за მაგრამ чего-то, მან შეგიყვარა შენ რაღაცის გამო а კი из-за არა. того, что Бог есть любовь. Он сам такой. იმის გამო რომ თავად არის სიყვარული, Это თავად არის Его ასე. качество, это Его свойство. მისი დამახასიათებელი И вот ნიშან-თვისებაა здесь, в ეს. этом месте, Христос говорит, და აქ ამობს ქრისტე, любите друг друга, რომ გიყვარდეთო ერთმანეთი, как я возлюбил вас. როგორც მე შეგიყვარეთო თქვენ. Ни за что. არაფრის გამო. Это не ответ. ეს არ არის პასუხი. Это объяснение. Люби ни за что. ეს Просто არის так. ახსნა, რომ უბრალოდ უნდა გიყვარდეს. Просто люби человека. უბრალოდ უნდა გიყვარდეს. Дай ему шанс. მიეცი შანსი, Дай ему надежду, как Бог дал ее тебе. მიეცი იმედი, როგორც ღმერთმა მოგცა И как შენ. Бог возлюбил тебя и покрыл этой любовью все твои недостатки. და როგორც მან შეგიყვარა შენ და დაფარა შენი ყოველი შენი უკეთურება И он не сказал, знаете, люди не меняются. და არ უთქვია, რომ აი ადამიანები არ იცვლებიანო. Нет, люди меняются. ადამიანები იცვლებიან, Бог их меняет. ადამიანი ცვლის, И ღმერთი в ცვლის общении с ადამიანს Богом ты можешь измениться. და ღმერთთან ურთიერთობაში შენ შეგიძლია რომ შეიცვალო. В конце хочу одну вещь და აი прочитать. ერთი რაღაცის წაკითხვაც მინდა ბოლოს. Это из первого послания Петра. ეს არის მოციქულთა პეტრეს მიმართ პირველი წერილიდან. კი არა და მოციქული პეტრეს პეტრეს. წერილიდან. Послушанием истине через Духа ჭეშმარიტების მორჩილება სულის მეშვეობით, очистите души ваши к нелицемерному братолюбию. ამის მეშვეობით განიწმინდეთ თქვენი სულები ძმათა, ესე იგი არაპირფერული И სიყვარულის постоянно მეშვეობით. любите друг друга от чистого сердца. და გამუდმებით გიყვარდეთ ერთმანეთი სუფთა გულიდან, Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. როგორც აღმდგარნი, არა ხრწნადი თესლიდან, არამედ უხრწნელიდან, От Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. ღმერთის სიტყვის მეშვეობით, რომელიც ცოცხალი არის და არის სამარადისო. Смотри, что здесь написано. რა არის აქ დაწერილი? Я только одну мысль возьму отсюда. მხოლოდ ერთ აზრს ჩავეჭიდები აქ, Что иногда любить других людей нам мешает нечистота нашего რომ сердца. ზოგჯერ ხდება ხოლმე ისე, რომ სხვა ადამიანების არ სიყვარული არის გამპირობებული ჩვენი გულის სიბინძურიდან. Есть вещи, которые мешают нам принимать людей. რაღაცეები არის ხოლმე, რაც გვიშლის ადამიანების მიღებაში. Это может быть твой характер, какие-то твои наклонности, შეიძლება იყოს ეს შენი მიდრეკილებები, ხასიათი, какие-то твои неправильные შენი приоритеты. პრიორიტეტები არასწორი, Ты стремишься кому-то что-то доказать. ვიღაცისთვის რაღაცის დამტკიცებას Поэтому, когда ცდილობ. ты видишь, что кто-то вдруг стремится к тому же, к чему ты начинаешь бороться с этим იმიტომ человеком. როდესაც ხედავ რომ სხვა ადამიანი იგივესკენ მიისწრაფის რისკენაც შენ ებრძვი ხოლმე მას. Тебя раздражает какой-то человек. ვიღაც ადამიანი გაღიზიანებს И когда ты начнешь разбираться во всем და этом, როდესაც ამ ყველაფერში Если გაერკვევი, თუ გაერკვევი, ты увидишь, что причиной многих из этих вещей является нечистота, которая в твоем сердце находится. მაშინ აღმოაჩენ რომ ყველა ბევრი ამ რაღაცის მიზეზი არის ის სიბინძურე რაც შენს გულში არის. И эта нечистота, она может быть очень разной. და ეს სიბინძურე შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი. Это не обязательно какая-то моральная или нравственная нечистота. შეიძლება ეს იყოს რაღაცა მორალური სიბინძურე, Знеоба, да? ზნეობა. Это может быть что-то, какой-то надлом в твоем характере. შეიძლება ეს იყოს შენს ხასიათში არსებული რაღაც გარდატეხა. Когда Мидрекилеба, да. Например, меня очень раздражали люди, которые достигали успеха. მაგალითად აი მე მაღიზიანებდნენ ადამიანები, რომლებიც წარმატებას აღწევდნენ, Потому что у меня этого успеха не было. იმიტომ რომ მე არ მქონდა ეს И у меня წარმატება. все время было чувство, что они мое забирают. Это Да. у меня должно было быть. სულ მქონდა ისეთი გრძნობა, რომ ჩემსას მართმევდნენ. აი გეგონება მე უნდა მქონოდა А ეს. это гордость, это тщеславие. ეს არის სიამაყე, ქედმაღლობა. Неудовлетворенное, нереализованное тщеславие. ეს არის აი შენში განუხორციელებელი, А на чем
чем оно было основано? რაღაც რაც არის А რაც там წარმოშობს какая-то яма в моей душе была. Чего-то мне не хватало, я стремился к чему-то. სიამაყეს და რატომ მქონდა ეს? იმიტომ რომ რაღაც ჩემს გულში იყო Где-то რაღაც что-то мне не додали. უბსკრულის და გრძნობდი რომ რაღაცას ვერ მივაღწიე, И мы რაღაცა არ можем это მომწეს объяснять ბოლომდე. разными причинами. სხვადასხვა მიზეზებით შეიძლება აუხსნათ ეს, И ხო? вот у нас психолог есть профессиональный, здесь скажет, что сейчас очень модно все детством объяснять. და ფსიქოლოგი ყავს პროფესიონალი და შეიძლება ბავშვობის ტრავმებიდან აიხსნას Детскими ეს. травмами, да, Лаша опередил меня. Объяснять все детскими травмами. ბავშვური ტრავმებიდან, ბავშვობის ტრავმებიდან А я не აიხსნას знаю, ეს. чем это объяснить у меня, потому что у меня идеальная семья была. მე ვერ ხსნი ამ ყველაფერს, რადგან იდეალური ოჯახი მყავდა. Меня любили, я не знаю, как мало кого любят. და ისე უყვარდი, რომ ცოტა უყვართ ისე როგორც Но მე откуда უყვარდი. это взялось в моем сердце? Я მაგრამ не знаю. საიდან გაჩნდა ეს ყველაფერი ჩემს გულში არ ვიცი. Что-то было, очевидно. საიდან რაღაც გაჩნდა, მაგრამ არ Знаешь, ვიცი საიდან. корней не найти. ფესვებს ვერ ვეძებ. Но когда я пришел к Богу, მაგრამ როდესაც ღმერთთან მოვედი, вот Бог такой мерой любви это все покрыл. აი ამ უდიდესი სიყვარულით დაფარა ღმერთმა Такой ეს. мерой любви. აი ისეთი დიდი სიყვარულით. Я просто чувствовал, как Он меня любит. უბრალოდ გრძნობდი თუ როგორ უყვარვარ Я მას. чувствовал, что Он некоторые вещи дает мне. გრძნობდი რომ რაღაცეებს მაძლევს, Не потому, что я лучше других людей, არა იმიტომ რომ ვინმეზე а как უკეთესია. раз потому, что я слабый, и я без Него никак не справлюсь. არამედ იმიტომ რომ სუსტი ვარ და მის გარეშე ვერ И გავუმკლავდები. это любовь на каждом шагу. და ასეთი სიყვარული იყო ყველა И ნაბიჯზე. когда ты получаешь эту любовь, და როდესაც ასეთ სიყვარულს იღებ, она исцеляет твое сердце. ესეთი სიყვარული კურნავს შენს გულს И она делает тебя способным любить других და людей. გაძლევს შენ იმის უნარს, რომ სხვა ადამიანები И გიყვარდეს. одна очень важная вещь. და ერთი მნიშვნელოვანი რამ, Эта любовь, она нас очищает. რომ ეს სიყვარული შენ გწმენს, Эта любовь спасает нас, и она очищает нас. გიხსნის და გწმენს შენ. Потому что когда ты получаешь эту меру любви от რადგან Бога, როდესაც აი ამ ხელა სიყვარულს იღებ ღმერთისგან, незаслуженно ее получаешь. დაუმსახურებლად იღებ თან. Тебе хочется дотянуться как-то до этой любви. გინდა რომ შენ თვითონ მიწვდე როგორღაც ამ Тебе სიყვარულს. хочется как-то спасибо сказать გინდა Богу. რომ მადლობა უთხრა ღმერთს ამის Как-то გამო. отблагодарить Его за это. როგორღაც მადლიერება გამოხატო. И для этого есть люди. და ამისთვის არსებობენ ადამიანები, Чтобы то, что ты получил от Бога, ты отдал это людям. რომ ის რაც მიიღე ღმერთისგან, უნდა გასცე და გასცე ადამიანებისთვის. Слава Господу! მადლობა ღმერთს. Запомните, мы веточка на лозе. დაიმახსოვრეთ, რომ ჩვენ ვართ ლერწამი ვაზზე Мы должны принести плод. და ჩვენ უნდა მოგქონდეს наყოფი. Если мы не приносим плод, თუ ჩვენ наყოფი არ მოგვაქვს, значит что-то с нами не так. ესე იგი რაღაცა ისე ვერ არის ჩვენში. Если я вижу, что моя любовь ослабевает, თუ მე ვხედავ, რომ сиყვარული ნელდება, что у меня нету этого смиренномудрия, რომ არ მაქვს ეს თავდაბლ что თვინიერება, у меня нету кротости, რომ თავდაბლობა არ მაქვს, У меня нету მორჩილება არ долготерпения, მაქვს, нету. სულგრძელება არ მაქვს. это значит, я не приношу плод. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე უნაყოფო ვარ. Оно сразу не проявится. ეს უცებ არ გამოვლინდება. Оно потихонечку проявляется. დრო და დრო, ცოტ-ცოტა, У меня ნაბიჯ-ნაბიჯ. в саду вот такие деревья сейчас აი стоят. ჩემს ბაღში ხა ასეთი ზომის ხეები И на მაქვს. абрикосе один абрикосик висит. და Один абрикосик. იმაზე რა ქვია? ჭერამზე. ჭერამზე არის ერთი ცალი патара Я не ჭერამუკა. знаю, выживет он или нет, но я А так руки? радуюсь, фотографирую его. არ ვიცი ეს გარგარი ჭერამი გადარჩება თუ არა, მაგრამ უღებ ფოტოებს, На იმედი груше მაქვს. там несколько груш, даже несколько груш висит. ხალიც მაქვს, მსხლის ხე, Несколько რამოდენიმე яблок вот на таком дереве. ვაშლიც მაქვს патара Меня ხეებზე. плод радует. და ეს наყოფი Я მახარებს хочу მე. этим плодом поделиться потом с кем-то. და მინდა რომ მე გაუზიარო ვინმეს ეს наყოფი, ხო? Бог хочет радоваться о наших плодах. და ღმერთს უნდა რომ იხაროს ჩვენი наყოფებით. Он знает, что это не сразу и не все будет. და იცის რა თქმა უნდა რომ ყველაფერი моментში არ მოხდება ერთ Но მომენტში. Он трудится над нашей жизнью. მაგრამ იგი შრომობს ჩვენ ცხოვრებაზე. Запускает какие-то вещи в твоей жизни. რაღაცებს უშვებს ჩვენ ცხოვრებაში. Откуда ты можешь увидеть, что тебе еще не хватает терпения, тебе еще не хватает милосердия в твоей жизни? სადაც ხედავს რომ არ ყოფნის რაღაც კონკრეტული მახასიათებლები, ესე იგი მოთმინება, თვინიერება და ასე შემდეგ. Но хочу закончить тем, что сказано о любви. მაგრამ მინდა რომ ერთი ფრაზი დავასრულო, რომელიც სიყვარულზე არის ნათქვამი. Написано, что любовь есть совокупность совершенства. რომ სიყვარული არის გაერთიანება, შერწყმა, Срукопилобис сисавсе. ეგრეა. По-моему, так, да, написано? სრულყოფილების სისავსე, ხო? Любовь – это совокупность совершенства. სრულყოფილების სისავსე არისო სიყვარული, ასე არის Из ბიბლიაში нее все დაწერილი. эти вещи вытекают. და აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარეობს, И мы რაზეც идем по возрастающей, понимаешь? ვილაპარაკეთ ეს ყველაფერი და ჩვენ აი
მიუყვებით ამ ყველაფერს. შენ ხარ თავმდაბალი, потом ты кроткий, შემდეგ ხარ მორჩილი, ты долготерпеливый, თვინიერი, теперь ты любящий. მოყვარული. И теперь ты можешь иметь единство со всеми და людьми. ახლა ამ ყველაფრის მეშვეობით ადამიანებთან შეგიძლია გქონდეს, ესე იგი, თანაზიარება. И это все потому, что ты принадлежишь Иисусу Христу. და ეს ყველაფერი კი იქიდან გამომდინარეობს, რომ შენ ეკუთვნი ქრისტეს. Слава Ему. Братья и сестры, зачем мы все это говорим? რატომ ვამბობთ ამ ყველაფერს? Для того, чтобы вы знали, как оно должно быть, или для того, чтобы это было? იმისთვის ვამბობთ, რომ ვიმსჯელოთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი. თუ იმიტომ ვამბობთ, რომ ასე უნდა იყოს. Наговорили кучу умных слов. ბევრი ჭკვიანური რამ ვილაპარაკეთ, Но я скажу, почему я это говорил. მაგრამ გეტყვი რატომ თქვი ეს? Потому что когда мы слушаем вещи какие-то, იმიტომ რომ როდესაც ვისმენთ ხოლმე რაღაცეებს ზოგჯერ, волей-неволей мы примеряем это на самих себя. აი ჩვენ თავს მოვარგებთ ხოლმე მოსმენილს, И в ხო? какие-то моменты мы как-то особо, вот какое-то слово сказано, уводит нас в мысли და какие-то. რაღაცა სიტყვას შეიძლება მოვისმენთ ხოლმე და ეს სიტყვა აზრებში წაგვიყვანს ხოლმე, ფიქრებში. Это тот самый момент. აი ეს არის ის კონკრეტული მომენტი. Это значит, если это заставило тебя думать и сравнивать это со своей жизнью, значит тебе это нужно. თუ კონკრეტულმა აი ამ სიტყვამ შენ წაგიყვანა ფიქრებში, აზრებში და შეგადარებინა შენ ცხოვრებაში არსებულ რაღაც მდგომარეობებს, ხო, ესე იგი საჭირო იყო შენ. Возможно, тебе над этим нужно потрудиться. ესე იგი ამის შესახებ შეიძლება საშრომელი გაქვს. И если это так, და თუ ასეა, если ты начнешь об этом думать, თუ ამაზე დაიწყებ ფიქრს, а потом начнешь об этом молиться, ამაზე დაიწყებ შემდეგ а ლოცვას, потом начнешь искать ответы в Слове Божьем, შემდეგ კი ბიბლიაში დაიწყებ ამ ყველაფერზე ფიქრს და это ძებნას, обязательно проявится как плод в твоей жизни. აუცილებლად გამომჟღავნდება შენ ცხოვრებაში როგორც ნაყოფი Если ეს. мы не приносим плода, თუ ჩვენ არ მოგვაქვს ნაყოფი, мы находимся в опасном состоянии. მაშინ ჩვენ სახიფათო მდგომარეობაში ვართ. У меня есть несколько деревьев, которые я хочу заменить. მაქვს რამოდენიმე ხე ჩემს ბაღში, რომლის ჩანაცვლებაც მინდა. Всего год, и я уже хочу их заменить. აი ერთი წელია რაც ეს ხეები ჩემ იზრდება და აღარ მინდა უკვე. Что я не делаю, ничего не могу сделать для них. რაც არ უნდა გაუკეთო, ვერაფერს ვერ უხერხებ. Некоторые деревья хорошо посадил, удобрил, все. Как были сухие, так и остались. აი ზოგიერთ ხეს სასუქი, რა ვიცი, ყველაფერი დაუყარე, მაგრამ წყალს უსხავ, მაგრამ მაინც გამხმარია რა. Посажу что-нибудь другое. ვერაფერს ვერ ისხავს. რაღაცა სხვას დავთესავ Потому что я ожидаю плода. და რატო ვთესავ? იმიტომ რომ მინდა ნაყოფი, ხო? Бог ожидает плода от нас. ღმერთს უნდა ნაყოფი, ელის ნაყოფს. Он не прагматик, არ არის პრაგმატული, но Он столько сделал для нас, მაგრამ იმდენი გააკეთა ჩვენთვის, что если мы не приносим плод, რომ თუ ჩვენ არ მოგვაქვს ნაყოფი, это очень плохой признак. მაშინ ეს არის ძალიან ცუდი ნიშანი. Это большая проблема. ეს არის ცუდი რამ. Пусть Бог благословит вас. ცუდი პრობლემაა ძალიან. И, пожалуйста, запомните, ღმერთმა დაგლოცოთ და ერთი რაღაც დაიმახსოვრეთ. если дьявол и этот мир против чего-то в вашей жизни борются, რომ თუ ეშმაკი რაღაცას ებრძვის შენ ცხოვრებაში, это значит, это очень важно. ესე იგი რაღაცა მნიშვნელოვანს ებრძვის და მნიშვნელოვანია Если ეს. ты это получишь, და თუ შენ если ამაში ты этого გაიმარჯვებ, достигнешь, добьешься, თუ შენ მიაღწევ, очень большие чудеса произойдут в твоей жизни. მაშინ სასწაულები მოხდება შენ ცხოვრებაში. Поэтому не сдавайся. ამიტომ არ დანებდე. Давайте встанем для молитвы. წამოვდგეთ და ვილოცოთ. Отец, мы молимся во имя Иисуса Христа. მამა ჩვენ ლოცულობთ იესოს სახელით. Мы благодарим Тебя, Господь, მადლობას გიხდით, что Ты дал нам все необходимое для жизни и благочестия. რომ მოგვეცი კეთილს, მოგვეცი ყველაფერი იმისთვის, რომ ღვთისმოსავები ვიყოთ და გქონდეს ყველაფერი. Но все это через познание Тебя, Господь. მაგრამ ეს ყველაფერი შენი შემეცნების მეშვეობით. Мы благодарим Тебя, Господь. მადლობას გიხდით И мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, და გთხოვთ იესო ქრისტეს სახელით, чтобы Ты вкладывал в наши сердца რომ ჩვენს გულებში ჩადო это стремление и жажду искать Тебя, ეს მისწრაფება და წყურვილი, რომ შენ გეძებოთ, познавать Тебя, შეგიცნოთ შენ приближаться к Тебе, და გიახლოვდეთ შენ возрастать в Тебе და გავიზარდოთ შენში и приносить плод, და მოვიტანოთ ნაყოფი, который прославил бы Твое святое имя. რომელიც განადიდებს შენ სახელს. Мы просим Тебя во имя Иисуса. გთხოვთ იესოს სახელით. Аминь. ამინ.